नमस्कार मु आपण मानकर प्रिय जय श्री कृष्ण सर। विशेषकर मु टेलीग्राम रे परिचित बट यूट्यूब रे एते भी नुह। टेलीग्राम रे बहुत सारा गुरु क्लास करिछि। तो एबी जो क्लासटा प्रोवाइड करबा को जाउछि सेटा हमर ओएसओयू सिलेबस रो तृतीय सेमेस्टर छात्र छात्री मानक पई जहा कि ब्लॉक 10 रो सॉरी एमए ओडी 10 रो ब्लॉक 1 जहाँकि सबुठार डिफिकल्ट चैप्टर से चैप्टर को मु आज तुम मान आखि आगे माने तुम मान पाखे रखापी चाहूँगी। तो पुणी थे मु आपण मानकर प्रिय जय श्री कृष्ण सर। तेबे मो वीडियो आज मु फर्स्ट टाइम यूट्यूब चैनल टा ओपन करिकी प्रथमे प्रोवाइड करने चाहूँगी। थर्ड सेमिस्टर मान के प्रथम वीडियो ये हेबो। तो जदि आपण मानकु मो क्लासटा भल लगे तेबे दयाकर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने भूलिबेनि। जय जगन्नाथ। क्लास को आरंभ करवा। टॉपिक रहउछि प्रतीकवाद वो चित्रकल्पवाद। देख आज जोटा दीटा टॉपिक जानिबा प्रतीक माने कोन चित्रकल्पवाद माने कोन देख फर्स्ट हमकु धारणा देबा को पड़िबो हैला प्रतीकर माने कोन एवं चित्रकल्पर माने कोन हैला गोटे गोटे आलोचना करबा। स्टार्टिंग मु तुमको कहि दोछि प्रतीक माने कहबा गले आमे गोटे सिंबल को बुझी थाउ किंतु प्रकृत रे सेया नुह। सेही भली उद्देश्य रे आमे जेउ सब साहित्य गुडी को रचना करबा सी हे जिवो हमर प्रतीक। आ चित्रकल्पवाद कहिले समस्ते बुझंती इमेज को बुझंती कौन से गोटे फोटो को बुझाई थाए किंतु प्रकृत रे तुमरो पाठ अनुसारे चित्रकल्पर बादर माने ताहानु एई स्टार्टिंग लाइन एठू आरंभ करबा हमें हैला। तुमे जेतिक भी बुझिथिलो चित्रकल्प माने गोटे इमेज बोली भाबुथिलो सेटा नुह। प्रकृतर माने होची जोटा साहित्य जगत रे चित्रकल्पर माने कोन सेटा आज टॉपिक एठू आरंभ करबा आज हम हैला। फर्स्ट देखिबा प्रतीकवाद कोन आ प्रतीकवाद किभଳି भाबरे सृष्टि हेइथिला हैला सेठू आरंभ करबा। ऊनविंश शताब्दी रे मध्य भाग रे पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति क्षेत्र में परिवर्तन देखा देइथिला। एही आंदोलन प्रभाव रे साहित्य मध्य प्रभावित होइथिला। रोमांटिक आंदोलन और वास्तववादी आंदोलन देखा देइथिला। एही गोष्ठी प्रकृति उपरे विज्ञान रो आधिपत्य जाहिर कले। मनीष प्रथमे प्रकृति उपरे आस्था प्रकाश करथिला एवं प्रकृति उपरे निर्भरशील थिला। देखो एई जो कथाटा जोटा तुमको एबे जो लाइन टा मु पढिली ए जो तुमर स्टार्टिंग रे देइची एटा बुझ एटा प्रकृत रे प्रतीकवाद पाई नुह कि चित्रकल्पवाद पाई नुह। एई जो लाइन टा ए जेति कि तुमर पैराग्राफ अछि विशेष करे एई जो लाइन रे तुमर जो 40 नंबर पेज रे जो पैराग्राफ अछि सेटा हमर प्रतीकवाद कि चित्रकल्पवाद नुह। एटा होची रोमांटिसिज्म पाई थिला हैला आ क्लासिक पाई थिला वास्तव वाद पाई थिला। काहे कि ना गोटे बाद एई भली कारण रे आरंभ होई थाए पूर्व भी जानिचे। तो जेतेबेले ऊनविंश शताब्दी रे जेतेबेले रोमांटिसिज्म और क्लासिसिज्म जो चली थिला सेई साहित्य रे कोन होउथुला ना विशेष करी प्रकृति उपरे अर्थात देखो ऊनविंश शताब्दी कहले हमें तो मॉडर्न जुग को पळि आछे। फर्स्ट हमको बुझिबा गब ऊनविंश शताब्दी कहले हमें मॉडर्न जुग को पळि आसिलेनी पाखा पाखी। तो कोन हैला आमे समस्त विज्ञान रो प्रतिबंधक रे आमे बांधी के रहि गेले हैला। जुआड़े देखिबो खाली वैज्ञानिक पद्धति ही अनुसरण करागला प्रत्येक क्षेत्र रे। तुमे आज भी देखिबो जो आमर बिल गुडा करे हैला जो माटी रे आमे कोन हल लंगल करिके लोक चाष करुथिले आज सिटी ट्रैक्टर बुल्लानी। धान जोटी लोक माने काटुथिले से माने किछि दी पैसा पाउथिले आज सेटारे कोन गाड़ी आसिलानी मशीन आसिलानी धान अमल करबा पई। तो सेही भली तो जेतबे स्टार्टिंग आरंभ होइथिला रेनेसां जेतबे आरंभ होइथिला नवजागरण कथा जेतबे आरंभ होला विज्ञान को प्राधान्य दिया गला। तो साहित्य क्षेत्र में मध्य तार प्रभाव पड़िछि। प्रथम कथा हला या जे से माने कोन ना वास्तव कथा को विशेष कर गुरुत्व दउनथले रोमांटिसिज्म रो कथा हो कि वास्तव कथा हो जहा द्वारा कोन एमाने बाहरी थिले एमाने बोले आमे जोडा कहबा प्रतीकवाद बा चित्रकल्पवाद।
ତାଙ୍କର ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ ରେ ଏମାନେ ଆସିଥିଲେ ହେଲା ବା ତାଙ୍କର ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ ରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ, ଅର୍ଥାତ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର ଥିଲା, କାରଣ ପ୍ରକୃତି ହଉଛି ଆମର ମା, ଏଇଭଳି ଧାରଣା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଆସିଲା ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ନବଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେଇ ପରଠାରୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଗୋଟେ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ସେ ଆଉ ମାତୃ ବା ମା ଆକାରରେ ତାକୁ ଆଉ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ ହେଲା, ତାକୁ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଗଲା। ତେଣୁକରି କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ ଆମେ ମୁହଁ ଫେରେଇ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ। ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତରେ ସାହିତ୍ୟିକ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଷଷ୍ଠ ଥିଲା। ଏହାକୁ ଆମେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତ କହିପାରିବା। ଏଇ ଲାଇନରେ ଦେଖୁ ପୁଣି କଣ କହିଛି ନା ସେମାନଙ୍କ ମତରେ କଣ ଥିଲା ନା ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଉ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଯୋଉ ଥିଲା ବା ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର କଥା ଯେତେବେଳେ ଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ କଣ ଥିଲା ନା ବିଜ୍ଞାନକୁ ନେଇକି ଯାହା ରଚନା ହଉଥିଲା, ଯାହା ଗୋଟେ ଦେଖ ଆଜିକା ଡେଟ ରେ ଭୂତ ପ୍ରେତକୁ ବି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ତ ପ୍ରାୟ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିନଥାନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ହେଲା। ତ କଣ ମାନେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଧାରଣା ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଅ ଯାହାକି ଦୃଶ୍ୟମାନ ସିଏ ହିଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ, ସେଇ କଥାଟା ସେମାନେ ବିଲିଭ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଆମେ ଏଠି ବୁଝିବାକୁ ହବ ଦୃଶ୍ୟମାନ ସହିତ ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟମାନ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ କିଛି ରହିଛି ହେଲା। ତ ସେଇ ଅଦୃଶ୍ୟମାନ ଶକ୍ତିକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଆସିଥିଲେ ହେଲା। ଏମାନେ ଆସିଥିଲେ କିଏ ନା ପ୍ରତୀକବାଦ ଏବଂ ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦ, ଏଇ ଦିଟା ବାଦଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ତେବେ ସେଇ ଜଗତରେ ସ୍ୱାଭାବବାଦୀ ବା ବାସ୍ତବାଦୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ନଥିଲା। ଯୋଉ କଥାଟା ଯୋଉ କୁହାଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଥିଲା ସେଠାରେ ବିଶେଷ କରି ବାସ୍ତବବାଦୀ ବା ସ୍ୱଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ନଥିଲା ହେଲା। ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତୀକବାଦର ଯୋଉମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ନଥିଲା, କାରଣ ଏମାନେ କଳ୍ପନା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ମନା କରୁଥିଲେ ଯାହା ସତ୍ୟ ବା ଯାହା ବାସ୍ତବ, ଯାହା ପ୍ରମାଣିତ ହବ ତାକୁ ନେଇକି ହିଁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ବା ସେଇ ବିଷୟକୁ ହିଁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ସେଇଭଳି ଯେତେବେଳେ କଥାଟେ କହୁଥିଲେ ତ ଏମାନେ ଟିକେ ସେଠାରେ ସାମିଲ ହେଇପାରୁନଥିଲେ ବା ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ପାରୁନଥିଲା। ତେଣୁକରି ଏମାନଙ୍କ ମତରେ କଣ ଥିଲା ନା ବର୍ଣ୍ଣନା ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ହେଲା ବାହ୍ୟ ଜଗତର କଥା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ରହସ୍ୟମୟ ଜଗତର କଥା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥି ନିମିତ୍ତ ପ୍ରତୀକ ବା ସଂକେତର ମାଧ୍ୟମ ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଏମାନେ କଣ କଲେ ନା ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଏମାନେ ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ପିରିୟଡରେ ଯୋଉ ଥିଲା ରୋମାଣ୍ଟିସିଜମ କଥା ହଉ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଏମାନଙ୍କର ନଥିଲା। ତ କଣ କଲେ ନା ଏମାନେ କଣ କରିବା, ଆମକୁ ତ ସେଠାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଚାନ୍ସ ଦଉନାହାନ୍ତି, ତ ଆମେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ ଯାହାକି ଗୋଟେ ବାସ୍ତବର କଥା ଆଲୋଚିତ ହଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା କେବଳ ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। କାରଣ ଜଣେ ଦେଖିଲା ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଆନାଲିସିସ୍ କରାଯିବ। ଏଇଭଳି ଧାରଣା ସେମାନଙ୍କର ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରତୀକ ଶବ୍ଦଟା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉପନ୍ୟାସ ହଉ, ସାହିତ୍ୟ ମାନେ ସାହିତ୍ୟ ଟୋଟାଲି ଉପରେ ଆମେ କହିବା ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ ହେଲା। ପ୍ରତୀକର ଏକ ପ୍ରୟୋଗ ଭାବରେ ସୀମାରେଖାକୁ ପ୍ରସାରିତ କରେ। ପାଠକର ମାନସିକତା ଏକ ସଂକେତ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତୀକର ବା ସଂକେତ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତୀକର ପ୍ରୟୋଗ ଭାବରେ ସୀମାରେଖାକୁ ପ୍ରସାରିତ କରେ। ପାଠକର ମାନସିକତା ଏକ ସଂକେତମୟ ଇଙ୍ଗିତରେ ଅର୍ଥ ଆଡକୁ ବାଟ ଦେଖାଏ। ପ୍ରତୀକର ପ୍ରୟୋଗ କାବ୍ୟ, କବିତା, ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ ଭାବକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିବା ସହିତ ପାଠକୀୟ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତୀକବାଦୀ ଓ ପ୍ରତୀକର ପ୍ରୟୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଏଇ ବହିରେ ତୁମର ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଖାଲି ଯେ ସତ୍ୟତା ଉପରେ ନୁହଁ ହେଲା, ଖାଲି ଯେ ସତ୍ୟତା ଉପରେ ନୁହଁ, ମାନେ ଆମ ଆଖିରେ ଯାହା ଦେଖା ଯାଇଛି ତାକୁ ନେଇକି ନ ଲେଖି ହେଲା, ତାକୁ ଗୋଟେ ଆମେ କଳ୍ପନା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ଲେଖିପାରିବା, ଏଇଭଳି ଥଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ସେମାନେ ଲେଖିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରତୀକବାଦର ନୀତି ଥିଲା ହେଲା। ତ ଏଇଠୁ ଯୋଉ ପାରାଟା ଅଛି ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ନେବି ନାହିଁ ହେଲା, ମୁଁ ତମକୁ ନେବି ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ମାନେ ପୁଣି ତୁମର ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟ୍ ହବନି ହେଲା। ମୁଁ କାଟି ଦଉଛି, ତୁମେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଏଇଭଳି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରତୀକବାଦ ସାହିତ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ। ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଓ ଅଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତର ବସ୍ତୁ ବା ଉପାଦାନ ସଂକେତର ରୂପ ନେଇ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ପରୋକ୍ଷ ସୂଚନାରୁ ସାଧାରଣ ପାଠିକ
ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଓ ବାସ୍ତବ ଅର୍ଥ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତୀକ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ଧାରଣା ହିଁ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପ୍ରତୀକ ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏମାନେ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କଲେ, ସେଇଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ଯାହା ଦୃଶ୍ୟମାନ, ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ କହିଲି ଜଣେ ଦେଖିଥିବ, ହେଲା, ଦେଖିଥିବ ଏବଂ ତାହା ସହିତ କଳ୍ପନାର ମଧ୍ୟ କିଛି ଥିବ, ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଅଦୃଶ୍ୟର କଥା ଦୁଇଟା ଯାକର ଧାରଣା ସେଇ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ହେଲା, ସେଇଭଳି ଯୋଉ ରଚନା ହବ ତାକୁ କୁହାଯିବ ପ୍ରତୀକ, ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରତୀକର ମାନେ କ'ଣ, ମାନେ ସଂଜ୍ଞା ଟା ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ ସଂଜ୍ଞାକୁ। ପ୍ରତୀକ ଶବ୍ଦଟି ଇଂରାଜୀରେ ସିମ୍ବଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆବିଧାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପ୍ରତୀକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚିହ୍ନ, ସଂକେତ, ପ୍ରତିରୂପ, ପ୍ରତିନିଧି। ନିଜ ଜୀବନ ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେଲେ ପ୍ରତୀକର ସାହାଯ୍ୟ ନେବେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ, ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ ନା ତା ପାଖରେ ଯଦି ଶବ୍ଦ ନଥିବ, ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ତା ପାଖରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ନଥିବ ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେବା ଗୋଟେ ଗୁଙ୍ଗାକୁ, ବା ସେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଲୋକ କଥା କହିପାରୁନଥିବ, ସିଏ କଥା କହିପାରୁନି ବୋଲି କ'ଣ ଏ ସମାଜରେ ସେ ବଞ୍ଚି ପାରୁନି କି? ବଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ତ ଯଦି ସେ ଯାହା କିଛି ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ, ହେଲା, ସେ ଯଦି ଦେଖେଇବ ଗୋଟେ ଯାହା ବି ଆମକୁ ଦରକାର ଅଛି ବା ତାକୁ ଦରକାର ଅଛି, ସେ ଯଦି ତାହାକୁ ଦେଖେଇବ ବା ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ତା କଥାକୁ ଆମେ ଇଜିଲି ବୁଝି ଯାଉଛେ। ତ ସିଏ ହଉଛି ପ୍ରତୀକ, ହେଲା। ତେଣୁକରି ମଣିଷର ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଅସମର୍ଥ ହବ ସେଇ ସମୟରେ ଏଇ ପ୍ରତୀକର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେ ଶବ୍ଦରୁ ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ରହିଛି। ତେବେ ଆମେ ଏଇ କଥା ବି କହିପାରିବା, ମାନେ ଏଇଠି ଦେଖ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମକୁ ତିଆରି କରୁଛି। ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖେଇକି ବା କିଛି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇକି ସେ ତ ଭାବର ଆମ ମନରେ ଯାହା ଅଛି ସେ ତ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଦବ, ତାହା ସତ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଟି କଥା କହିଲେ ଲୋକ ଅଟୋମେଟିକ ବୁଝିବେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ଆମେ ଓଡିଆରେ ବି କିଛି କହୁଛେ ତ ମୁଁ ଯଦି ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟା ପ୍ରୟୋଗ କଲି ହୁଏତ ତମେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜଣ ତ ବୁଝିପାରିବ ନିଶ୍ଚୟ। ତା ମାନେ ନୁହଁ, ଏଇଠି ଯୋଉ କହିଛି ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୁଝିବାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଡିକ୍ସନାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ବି ଅଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି, ତମେ ବୁଝିପାରିବ। ଭାଷାର କୌଣସି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ବା ସୀମିତ ନଥାଏ। ବ୍ୟବହାର ଅନୁଯାୟୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ରୂପ ଓ ପରିସର ବଦଳିଥାଏ ଓ ଶବ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ବାହାରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ ନା ଭାଷାର, ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାଷାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ନଥାଏ, ହେଲା, ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନଥାଏ। ତେଣୁକରି ବ୍ୟବହାର ଅନୁଯାୟୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖ କିଛି କିଛି ପିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରନ୍ତି, ସାର୍ ଏଇଟା କ'ଣ ହବ, ଏଇ ଲାଇନରେ ଏଇଟା କ'ଣ ହବ। ଆରେ ସେଇ କୋଉ ଲାଇନରେ, ଯେମିତି ଆମେ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ କଥା କହିବା, ଗୋଟେ କବିତାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାଟା କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ସାର୍ ଏଇ ମିନିଂ ଟା କହିଦିଅ, ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଗୋଟେ କି ଦିଟା ଶବ୍ଦ ଆଣିକି ଥୋଇବ, ସାର୍ ଏଇଟାର ମାନେ କ'ଣ। ଆରେ ସେଇ ଲାଇନରେ, ହେଲା, ତମେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଦେଇଛ ସେଇଟା କୋଉ କବିତାରେ ବା କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଟୋଟାଲି ଲାଇନ ପଢିଲେ ହିଁ ତାର ମାନେଟା ଆମେ ବୁଝେଇ ପାରିବା। ତାର ଅର୍ଥ ଯେ ଅଲଗା ଅଲଗା କେତେ ଯେ ଥିବ ତା ଆମେ କହିପାରିବାନି। କେତେବେଳେ ଯେ କ'ଣ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହବ ବା ତାର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ କେହି କହିପାରିବେନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାରେ ସେଇଭଳି ହୋଇଥାଏ, ହେଲା। ବ୍ୟବହାର ଅନୁଯାୟୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଓ ପରିସର ବଦଳିଥାଏ ଓ ଶବ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ବାହାରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନେଇକି ସେଇ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଶବ୍ଦର ମନରେ ଏକ ସଂକେତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ସେ ସଂକେତ ହେଉଛି ଜଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ଓ ମଣିଷର ଅନୁଭୂତି ଓ ଜ୍ଞାନ ଓ ଚିନ୍ତା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସଂକେତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଦେଖ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତୁମେ ଗୋଟେ ନିଅ, ହେଲା, ଗଛ, ମୁଁ ଯଦି ଏବେ ଯୋଉ କଥା କହିଲି ଗଛ, କିମ୍ବା ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ କହିବି ତୁମକୁ ଗୋଟେ କମଳା କିମ୍ବା ଗୋଟେ ମାଛ, ଦେଖ ମୁଁ ମାଛ କହିଥିବି, ତୁମେ କ'ଣ ନା ତାର ଆକୃତି ତୁମ ଆଖି ଆଗରେ ଆସୁଥିବ। ମୁଁ ମାଛ ବୋଲି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ କହିଲି,
तुमको तार आकृति पूरा पळि आसुथो माछ एई भଳି से छोट माछ हो बड़ माछ हो से रही माछ हो से जे कोनसी माछ हो किंतु तुम आखि आगरे से आकृति पळि आसीबो सी होउची संकेत हैला। तो तेणु करी कोन कहउची शब्द मनर एक संकेत सृष्टि करि थाए से संकेत हेउची जगत संपर्क रे धारणा मनुष्यर अनुभूति ओ ज्ञान ओ चिंता ए सब संकेत को शब्द को द्वारा व्यक्त करा जाए जहाँ वर्तमान प्रश्न आसे कि शब्द किपरि अर्थयुक्त पालटि जाए उत्तर रे कहा जाय पारे वर्ण बा वर्ण समष्टि को शब्द बोली कहा जाए। शब्द किभଳି भाबरे सृष्टि हबो जेतेबेले गोटे वर्ण से आमे कहि परिबा लिपिर वर्ण कथा हो किंबा गोटे चित्रर वर्ण कथा हो सी को भଳି देख मु जोटा तुम माछ कहली तुम सांग सांग तुम आखि आगे माछर जो आकृतिटा जो नाची जाए आसीला सी होउची वर्ण हैला। एहार पुणी निर्दिष्ट अर्थ न थाए मु तुमको एठी ही आरंभ कली माछ जेतेबेले मु कहली तुमको छोट माछ बड़ माछ तिमी माछ काहे कि मु कहली एथि पय कहली जे विशेष करी जेतेबेले आमे सेई कथा कहू किए कोउटा इमेजिन कला किए कहि परिबनी मु तिमी माछ जदी इमेजिन कली के जण इलिसी करथिबो हैला डिफरेंट टाइप ऑफ तो तेणु करी ता केबे निर्दिष्ट अर्थ रे न थाए मनुष्यर अनुभूति जगत संपर्कित धारणा एथिरे आरोप करा गले ताहा अर्थयुक्त हुए जेतेबेले कोन हबो ना एई भली शब्द जेतेबेले प्रयोग करा हबो ता सहित मनुष्यर जो धारणा जो चिंताधारा जेतेबेले आमे ताको प्रयोग करा बा करिबा सेथिरे ताहाले देखिबो से गोटे अर्थ संयुक्त हबो बा से शब्दर माने रहिबो तो सेई भली प्रत्येक माध्यम रे हैला प्रत्येक माध्यम रे तार व्यवहार करा जाउछि। शब्दर स्वाभाविक आम मस्तिष्क रे सांकेतिक रूप रे टिकेडा मते किए गोटे कॉल करछि रहलो स्थान काल पात्र बोली एमानक पाखरे किछि नाही देखो तो कौन होउची देखो मनुष्यर अनुभूति जगत संपर्कित धारणा एथिरे आरोप करा गले ताहा अर्थयुक्त होई थाए शब्दर स्वाभाविक अर्थ आम मस्तिष्क रे संकेत रूप रे गृहीत होई थाए जोडा के मु टिके आगरु कहली गच्छ शुणिया मात्र के संगे संगे आम मन रे एक धारणा जन्मे जेमिति कि गच्छ शब्द शुणिया मात्र के आम मानस पटरे गच्छर आकृति प्रकृति एवं चित्र आंकी हो जाए एही अंकित चित्र सेही शब्दर संकेत बहन करे एही संकेत बा प्रतीक मानस पट सहित संबंधित वस्तुर संपूर्ण प्रतिनिधि करे एथिरे जटिल व दुर्बाध्य रूपे दूरे जाई थाए वस्तुजनित ध्यान व सुबोध करिया माध्यम होउची प्रतीक जेतेबेले गच्छ शब्द आमे व्यवहार कले सेही समय रे हमर कोन आम माइंड रे आसी गला जे ना गच्छटी एई भଳି रब को गच्छ सेटा आमे कहि परिबा नै हैला जेतेबेले आमे ताकू गोटे चित्र आकार रे आमे जेतेबेले दर्शेइबा हैला गच्छ तो गच्छ किंतु तार जेतेबेले आमे आकार देबा सेही समय रे सेही लोकटी बुझी परिबो जे ना एडा केउ गच्छ मु जम तुमु कहली माछ माछर उदाहरण जेतेबेले देली मु पार्टिकुलर तुमु कहिनी जे से को माछ जेतेबेले से माछर आकृति दिया जिवो हैला जेतेबेले आकृति दिया जिवो ताहा पर तुम चिन्हि पारिबो जे सेटा को माछ तो सेही भଳି भाबरे प्रतीक साहित्य जगत रे मध्य तार व्यवहार करा जायछि। एबे देखिबा विभिन्न संज्ञा हैला संज्ञा कि भଳି रहिछि एटी कोड रहला हाँ देख एठू आरंभ कर दो पुणी तुमरा डाउट रहि जिवो मु जदी काटी देबी बहुत माने तुमे डाउट रहि जिवो एठू आरंभ कर दो प्रतीक बाद रे इतिबुद्धि देख सेठी ही संज्ञा रहइबो हैला बाकी एठू देखि दियो टिके पुणी एटा कोन छाड़ देले सार बोली कहि देख काव्य रचनार ए नूतन रीति पद्धति रोमांटिक कविଙ୍କ आगरे आवेग प्रकाशर नीरव प्रतिवाद मध्य उद्धृत आधुनिक कविମାନଙ୍କ मतरे रोमांटिक कवि माने व्यक्ति केन्द्रिक चिंताधारा वो
ଗତି ଧର୍ମ ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯେଉଁ ଚମତ୍କାରିତ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଧ୍ୱନି ପ୍ରଧାନ ଶବ୍ଦ ପ୍ରତୀକ ପ୍ରୟୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏଲିଟ୍ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି the chief of use of the meaning of the poem in the dictionary but ordinary sense may be satisfy one habit of the reader of the kept his mind divert and quiet in the poem does it work open him ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଅର୍ଥର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଲାଇନ୍ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା ତେବେ ଏହାର କୌଣସି ଅର୍ଥର ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ପାଠକ ଅର୍ଥ ସହ ସଦା ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଭୁଲାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥ ସେତେବେଳେ ପାଠକକୁ ମୁଗ୍ଧ କରେ ଯେତେବେଳେ କାବ୍ୟ କବିତା ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପାଠକ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଲେଖୁଛେ ହେଲା ଲେଖିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପାଠକ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେଇ ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ବୁଝିପାରିବ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେ ପାଠକ ଉପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସେ କବିତାଟି ସାର୍ଥକ ହେଲା ବା ସେ କବିତାର ମାନେ ରହିଲା। ସିଏ ହେଉଛି ମାନେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତୀକକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲିକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମତ ଦେଲେ କିଏ ଏଲିଅଟ ହେଲା। ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ପାଠକକୁ ମୁଗ୍ଧ କରେ ସେତେବେଳେ କାବ୍ୟ କବିତା ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପାଠକ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରେ। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲା। ମାତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ପ୍ରତୀକବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ପାଦରେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ମତବାଦ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କହିପାରିବା ଫ୍ରାନ୍ସରେ ହେଲା ପ୍ରତୀକବାଦର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ନା 1880 ମସିହାରେ। ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ଲାଟୋ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ମତ କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖ ନା ସଂସାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଅପାର୍ଥିବ ଜଗତ ଥାଏ। ପାର୍ଥିବ ଜଗତର ଏକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ମାତ୍ର ରହିଥାଏ। ପୃଥିବୀ ଏକ ଦର୍ପଣ ସଦୃଶ୍ୟ ଐଶୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରତିଫଳନର ଆଲୋକରେ ଏହା ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତୀକବାଦ କଥା ଆସୁଛି ଦେଖ କିଛି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲା ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦେଖିଲା ପରେ ତାର ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଇକି ଆମେ କିଛି ରଚନା କରିବା ଯାହାବି ସାହିତ୍ୟ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ଯାହାବି ଆମେ ରଚନା କରିବା ତ ଏଠି ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଅପାର୍ଥିବ ଜଗତ ଥାଏ ଏବଂ ପାର୍ଥିବ ଜଗତରେ ଏକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଦର୍ପଣ ସଦୃଶ୍ୟ ହେଲା ଯାହାକି ଗୋଟେ ଦର୍ପଣ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଲେ ତାର ସେ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ତା ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ଯାହା ରଚନା କରିବା ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରତୀକ। ସେଇଭଳି ମତ ପ୍ଲାଟୋ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରତୀକବାଦୀ ମାନେ ବିଶେଷ କରି ସାଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଅଦୃଶ୍ୟ ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ରଚନା କରୁଥିଲେ ପ୍ରତୀକବାଦୀ ମାନେ ହେଲା। ସେଇଭଳି ଦେଖ ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲେ ଯିଏକି ପ୍ୟାରିକମୁନ। ସେ 1871 ମସିହାରେ ଦେଶର ତୃତୀୟ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନର ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ବର୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ। ଦେଖ ପ୍ରତୀକବାଦର କିଭଳି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି ତୁମର ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ସଂଜ୍ଞା ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର କାରଣ ଗୁଡାକ ଆମେ ଏଇଟା ବି କହିପାରିବା ଏଇ ଲାଇନ ଗୁଡାକରେ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହଉଥିଲା ନା ରାଜତନ୍ତ୍ର ଚାଲିଥିଲା ହେଲା ରାଜତନ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ନା ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜତନ୍ତ୍ରକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯେମିତିକି ଆମେ କହିପାରିବା ରାଜତନ୍ତ୍ରର ଶେଷରେ ଆମର ଯୋଉ କ'ଣ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେମିତି ଆମେ ଏବେ ଯୋଉଟା କି ରାଜନୈତିକ ଅରାଜତନ୍ତ୍ର ଅଲଗା ରାଜନୈତିକ ଅଲଗା ନା ତ ସେଇଭଳି ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କୋଉଠି ଆମର ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ହେଲା। ଏହି ବର୍ଷ ପ୍ୟାରିକମୁନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ଏହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଥମ ସରକାର ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଯୋଉ ଲୋକତନ୍ତ୍ର କଥା ଆମେ ଯୋଉ କହିବା ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଦେଶ ଯିଏକି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ବା ଲୋକତନ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 1870 ମସିହାରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ପ୍ରୁସିଆ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ତୃତୀୟ ନେପୋଲିୟନଙ୍କ ସେନାବାହିନୀ ପ୍ରୁସିଆ ଠାରୁ ପରାଜିତ ହେଲେ। ତୁମେ କହିବ ଏଇଟାର ଲିଙ୍କ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ୟାର ଲିଙ୍କ ଆସିବ ଏବେ ହେଲା କେମିତି ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖା ହଉଛି ଏଇଠୁ ଲିଙ୍କ ଆସିବ।
ଯେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ ହଉଥିଲା, ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା କାହା ସାଙ୍ଗେ ନା ତୃତୀୟ ନେପୋଲିୟନଙ୍କ ସେନାବାହିନୀ ହାରିଗଲେ ପୁର୍ସିଆ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ହାରିଲେ, ଶେଷରେ କଣ କଲେ ନା ତୃତୀୟ ନେପୋଲିୟନ ଆ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ବିକ୍ଷୋଭ ଆରମ୍ଭ କଲେ ପୁର୍ସିଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ତାପରେ କଣ ହେଲା, ସେମାନେ ନିରାଶ ହେଇଗଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ନ ପାରି କଣ କଲେ ନା ସେମାନେ ଫ୍ରାନ୍ସ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। କିଏ? ତୃତୀୟ ନେପୋଲିୟନ। ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ନେପୋଲିୟନ ପଳେଇଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା। ହେଲା, ସାହିତ୍ୟିକ ମାନଙ୍କ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରୂପ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ନିଜର ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିପାରିବା, ହେଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ, ହେଲା, ମୁଁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସରକାର ଚାଲିଛି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଲେଖୁଛି, ତାହେଲେ ମତେ ଲୋକ ସପୋର୍ଟ ନ କରୁନୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ତ ସେଇଭଳି କିଛି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁ, ହେଲା, ବାସ୍ତବିକ କଥା ଏବଂ ଅବାସ୍ତବିକ କଥା ଯେତେବେଳେ ନ ଲେଖୁନୁ, ସେମାନେ କେବଳ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡିଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଭାବିକି କହିପାରିବା। ହେଲା, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପ୍ରକାଶ ଉପଯୋଗୀ ଶବ୍ଦର ଅଭାବ। ତେଣୁ ଲେଖକୀୟ ଅଭିଭକ୍ତିର ସୁନ୍ଦର ପରିପ୍ରକାଶ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରତୀକ ପ୍ରୟୋଗ ନା ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ଭାବୀ ମନେ ହେଲା। ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ। ହେଲା, ପୁଣି ଆସିଲେ ଦେଖ ପ୍ରତୀକବାଦର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଯିଏକି ଆମେ କହିପାରିବା ଅନେଷ୍ଟ କାସିର। ପ୍ରତୀକ ସମ୍ପର୍କରେ ସିଏ ଭିନ୍ନ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି ସଂଜ୍ଞା ଗୁଡାକ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ପ୍ରତୀକର ବ୍ୟବହାର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହେଇଥିଲା, ବା କେଉଁ କେଉଁ କାରଣରୁ ପ୍ରତୀକକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଗୁଡାକ ତମର ଟିକେ ଟିକେ କହୁଛି ଦେଖ। ତାପରେ ଅନେଷ୍ଟ କାସିର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ସେ ପ୍ରତୀକ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ଗୋଟେ ଧାରଣା ଦେଲେ। ଦେଖ କଣ ନା ମାନବ ଚରିତ୍ରର ପରିପ୍ରକାଶ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତୀକ ପ୍ରୟୋଗ ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କଲେ ନାହିଁ। ମାନବର ଚରିତ୍ର ପରିପ୍ରକାଶ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତୀକ ପ୍ରୟୋଗ ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମତରେ ମାନବ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ବା ଭୌତିକବାଦୀ ନୁହେଁ, ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଭୟର ଅଂଶୀଦାର। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କଣ କହିଲେ ନା ମାନବର ଚରିତ୍ର ପରିପ୍ରକାଶ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ରହିଛି ତାର ପରିପ୍ରକାଶ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତୀକକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଚରିତ୍ରକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରାଯିବ ବା ତାର ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଲେଖାଯିବ, ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରତୀକକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇଯାଇ ତାଙ୍କ ମତରେ କଣ ଥିଲା ନା ମାନବ ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ବା ଭୌତିକବାଦୀ ନୁହେଁ। ଏମିତି ବି କହିପାରିବା, ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବଦା ଆଦର୍ଶବାଦୀ ହେଇକି କେବେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, କି ଭୌତିକବାଦୀ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଭୟ ଅଂଶୀଦାର, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା କେବଳ ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସେ ଅଂଶୀଦାର ହେଇକି ରହିବ। ଯେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରି ତାଙ୍କ ନୀତି ଓ ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା, ସିଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରତୀକ। ହେଲା, ପ୍ରତୀକବାଦର ଅନ୍ୟତମ ସଫଳତା ବା ସଫଳ ସ୍ରଷ୍ଟା ଆର୍ଥର ସିମନନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୀକବାଦ ଦେଇ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିରେ ପରିକଳ୍ପନା ଅସମ୍ଭବ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରତୀକ ନିହିତ ଥାଏ। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲେ ଅ ପ୍ରତୀକବାଦର ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ରଷ୍ଟା, ଯିଏକି ଆର୍ଥର ସିମନନ। ସେ କଣ କହିଲେ ନା ପ୍ରତୀକକୁ ବାଦ ଦେଇ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ପରିକଳ୍ପନା ଅସମ୍ଭବ। ସେ ପୁଣି ମତ ଦେଲେ ଯେ ଇଏ ତ ମାନବବାଦ କଥା କହିଲେ, ମାନବବାଦ ଯେତେବେଳେ ବା ମଣିଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରଚନା କରିବା, ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରତୀକକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ, ହେଲା, ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ଏଇଭଳି କଥା ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ, ସେଇଭଳି ସିମନନ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ବିନା ପ୍ରତୀକରେ କେବେ ବି ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏଇ ମତଟା ସେ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ବଦଲେୟର ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ ମାର୍ଲାମ, ହେଲା, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଗୋଟେ ମତ ଦେଲେ, ଯାହାକି ପ୍ରତୀକକୁ ଏକ କଳାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ସେମାନେ ଦେଖିଥିଲେ। ବଦଲେୟରଙ୍କ ମତରେ ସାହିତ୍ୟ କେବଳ ଯେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ ନିରାପଦ ଦୂରତା ରଖି ଅବଶ୍ୟ ବିମ୍ବ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏହାର ଯଥାବିଧ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ଏକ କଳାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟି ଭାଙ୍ଗରେ ଏମାନେ କଣ ବୋଲି ମତ ଦେଲେ ନା ବଦଲେୟର କଣ କହିଲେ ନା ସାହିତ୍ୟକୁ କେବଳ ପ୍ରାକୃତିକ ଅନୁସରଣ କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଅନୁକରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରିବା ବା ଅନୁସରଣ କରିବା, କରି ତାକୁ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଲା ଭଳି ଆମେ କଲେ ହବ ନାହିଁ। ତ
आम पाखे ऑप्शन रहिबा को पड़िबो से कहले हैला कौन कहले ना प्रकृति ठारू निरापद दूरता रखी हैला प्रकृति ठारू आमे किछि दूर रे रही सेइठु बिंब संग्रह करबा अर्थात आमे कहि परिबा गोटे किछि गोटे आमे किछि लगेइछे किछि परिबा परिबा आमे किछि करछे तो सेइठु आमे खोजिबा को पड़िबो हैला किछि ऑप्शन को आमे बाहर करबा को पड़िबो ना को फल भलो अछि ताको आमे कलेक्ट करबा को पड़िबो तो सेही भली कथा प्रकृति कहले देख प्रतीक कहले एइठु तुमे बुझो टिके ए छोटिया विषयटा बुझो पुणी बुझी परली ना कहबो जेतेबेले आमे प्रतीक को व्यवहार करिबा यार माने होची टोटली लाइन रो माने होची जेतेबेले आमे प्रतीक को व्यवहार करिबा सबु क्षेत्र रे प्रकृति बोली अछि ता नुह जे प्रकृति रो सबु जिंस को आमे प्रतीक माध्यम रे ग्रहण करिबा ताहा नुह सेथिरु किछि किछि जिंस को आमे ग्रहण करिबा बा बिंब जेमति आमे संग्रह करछे बा मंजी जेतेबेले आमे कलेक्शन करिबा सेही बोली जेतेबेले आमे भलो जिंस को कलेक्शन करिबा ताकू प्रतीक माध्यम रे व्यवहार करिबा एई कथाटा बदलेयर कहिथिले हैला एइटा होची तार माने सेही बोली मालामे मध्य कहिथिले देख शब्द द्वारा कविता रचित हुए भाव द्वारा नुहे पुणी मालामे नु आसिले से कौन कहले ना शब्द द्वारा कविता रचित हुए भाव द्वारा नुहे अर्थात आमे कहिबा गले शब्द द्वारा ही हबो भाव द्वारा केबे होई परिबो नाही से शब्द पुणी एमिति सेमिति साधारण शब्द नुहे से शब्दर एक सूक्ष्म व्यंजन शक्ति थिबा दरकार आ जो शब्द आमे जेतोले प्रयोग करिबा तार मध्य गोटे सूक्ष्म व्यंजना शक्ति थिबा बा तार गोटे आलोचनार विषय रहिथिबा दरकार अर्थ करी बसिले शब्द जातिभ्रष्ट हेबो जदि आमे ताको अर्थ करिबा ताहाले तार जाति नष्ट हेबो तेणु शब्द प्रयोग क्षेत्र में कवि को यथा संभव सतर्कता अवलंबन करने को हब कवि एपरी शब्द प्रयोग करेंगे जो शब्द गोटे निर्दिष्ट मुहूर्त में निर्दिष्ट एक मानसिक अवस्थार अवशिष्ट आभास मात्र दी पारु तो आमको कौन करने को पड़ो ना एभली किसी शब्दर व्यवहार करा जिवो जहाँ तुम ये बुझ जहाँ को आमे प्रतीक माध्यम नेबा हैला जहाँ को आमे प्रतीक माध्यम नेबा जेकोसी कवितारे हो हैला तो सेई भली शब्दर व्यवहार करने को हबो आमको जहाँकि गोटे लोक बुझी पारुथबो तमे एई जो मु जेतिकी लाइन कहली हुए तो तुम माने बुझी पार नथबो किछि 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 बट आर सेकंड पेज परे तुम निश्चय बुझी पारिबो मु एतिकी 100% से दूच एई जो लाइन टा जोटा तुमरो कहली मु जेतिकी पढैली तुम किछि भी बुझी पार नथबो मुंडरे पसु नथबो जहा आज सेया बेले लागु किंतु या परठू तमे एई जो कथाटा जो कहली एबे जो शब्द आमे प्रयोग करबा प्रतीक माध्यम रे ताहा केते युक्त यथाजत होई पारिबो सेई लाइन टा तमे सेई पट बुझी पारिबो निश्चय बुझी पारिबो देखो तापरे आसिले पब वाली देखो से कौन कहले प्रतीकवादी आंदोलन अन्यतम पृष्ठपोषक पब वाली लाउपिन पार्क सफल हेबा परे पाश्चात्य जगत रे समस्त बुद्धिजीवी मानकर सश्रद्ध दृष्टि आकर्षण करने संगे संगे प्रतीकवादी आंदोलन को पुनर्जीवित करथिला विंश शतकर प्रथम दशक इंग्राजी साहित्य को एक प्रभावित कला कार्लाइल येट्स जॉर्ज मोर ऑस्कार वाइल्ड आर्थर सिमनन यूलियट बटलयर ह्यूम एजेंडा पाउंड टीएस इलियट लाफर्गो एमाने सबू इंग्राजी साहित्य रे मध्य प्रयोग करथिले प्रतीकर हैला आर्थर सिमनन प्रतीक संपर्क रे मतामत रखिबाकू जाय साहित्य रे प्रतिफलित विश्वर स्वरूप संपूर्ण सत्य बा वास्तव नुहे से कौन कहले देख प्रतीक संपर्क से मत रखिले कौन ना साहित्य रे प्रतिफलित विश्वर स्वरूप संपूर्ण सत्य बा वास्तव नुहे किंबा अदेखा अजणा विश्व मध्य कदापि नुहे एक कथा स्पष्ट होई पारि नै तेणु भावना को साकार रूप प्रदान करने निमित्त प्रतीकर गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही आम ये बुझा हम जो विश्व को आम देखुचे है बा जो विश्व को आम शुणुचे बा जानूचे बा कौन सी मध्यम आम जानवा पाचे ताहा संपूर्ण रे सत्य ताहा भी नु आउ सत मध्य ताहा भी नु एभली आम कहि परिबा किंतु अदेखा अजणा विश्व मध्य कदापि एक स्पष्ट हो पारि नै अर्थात आमे एटा भी कहि परिबा जोटा आमे देखिने से विषय जे नथिबो एई कथा मध्य आमे ग्रहण करिबा जोटा कि आमे प्रतीक माध्यम रे ग्रहण करिबा तो सेटा भी नाही बोली कि मध्य आमे कहि परिबा जहा देखुचे ताहा सत्य बोली मध्य आमे ग्रहण करि परिबा नै जहा देखुने ताहाकु मध्य आमे मिछ बोली कि केबे ग्रहण करि परिबा नाही एई भली कथा प्रतीक माध्यम रे से बा प्रतीकर माने को से दर्शाइथिले सिमन हैला पुणी आउ जणे आसला इवेट्स
ୱେଟ୍ସ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଦେଖ ନା ପ୍ରତୀକ ଏଭଳି ଏକ ଉପାଦାନ ଯାହା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ରହି କେବଳ ଭାବ ଜଗତ ପ୍ରତି ନିବିଡ଼ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ପରୋକ୍ଷ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଏଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ୟେଟ୍ସ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ ନା ପ୍ରତୀକ ଏଭଳି ଏକ ଉପାଦାନ ଯାହା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ରହି କେବଳ ଭାବ ଜଗତକୁ ପ୍ରତି ନିବିଡ଼ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥାଏ। ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନ ସହିତ କ'ଣ ମୁକ୍ତ ରହିବ, କେବଳ ଭାବ ଜଗତକୁ ଯୋଉଟାକି ଆମର କଳ୍ପନା କଥା ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ତା ସହିତ ସେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ପରୋକ୍ଷ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋ ଆଖିରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଛି, ସପୋଜ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ହେଲା, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ କହୁଛି, ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଖଣ୍ଡଗିରି ଧଉଳଗିରି ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋ ଆଖିରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଲେଖିବି ବା କିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ନେଇକି ଲେଖିବି, ଯାହା ତୁମେ ଦେଖିବ ସିଏ ହେଉଛି ସତ୍ୟତା ବା ସିଏ ହେଉଛି ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ହେଇଥିବ, ନହେଲେ ଜଣେ ଲେଖିବ କି? ଏଇ ଯୋଉ ଧାରଣାଟା ପ୍ରତୀକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଏଇ କଥାଟା ୟେଟ୍ସ କହିଥିଲେ ହେଲା। ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ନାୟକ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଦେଖ, ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଅବ୍ୟକ୍ତ, ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ସିନ୍ଧୁ, ରୂପ ସହିତ ଅରୂପର ଯୋଗସୂତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ପ୍ରତୀକ। ତ ସେ ସୁନ୍ଦର ମତ ଦେଇଥିଲେ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ନାୟକ। ଦେଖ ସେ କ'ଣ କହିଲେ, ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ବା ବ୍ୟକ୍ତ ସହିତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଯାହା ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକି ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେବା ତା ସହିତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଯେ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଯାହା ଗୋଟେ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଲୋକ ସହିତ ଦେବଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବା ଲୋକ ସହିତ ଦେବତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ତାହା କେବଳ ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କରିପାରିବା। ସେମିତି ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ସିନ୍ଧୁର କଥା କହିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଜଳ ରାଶିକୁ ନେଇକି ଆମେ ସମୁଦ୍ରକୁ ସହିତ ଆମେ ତୁଳନା କରିପାରିବା, ତାହା କେବଳ ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇପାରିବ। ସେଇଠି ରୂପ ସହିତ ଅରୂପ, ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଛେ ତାକୁ ଆମେ ନ ଦେଖିବା ରୂପ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତୁଳନା କରିପାରିବା, ତାହା କେବଳ ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ହୋଇପାରିବ। ଏଇ କଥାଟା ସେ କହିଥିଲେ। କବିତାର ଆଧୁନିକ ରୀତି ପାଇଁ ପ୍ରତୀକର ଭୂମିକା ଅତୀବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ପ୍ରତୀକବାଦୀ ମାନେ କବିମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ କବିତା ରଚିତ ହେବ ଏପରି କେତେକ ଶବ୍ଦ ନେଇ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କବିଙ୍କ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାର ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ, ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିବ ସେଇ ଶବ୍ଦ ବିଶେଷ କରି ତାର ଭାବ ଥିବ, ତାର ଅର୍ଥ ଥିବ ହେଲା। ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ ଯୋଡ଼ି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାର ଚେଷ୍ଟା ଅଣଚେଷ୍ଟା ହିଁ ହବ, କାରଣ ଅର୍ଥ ଖୋଜିଲେ ଶବ୍ଦର ଜାତି ନଷ୍ଟ ହେଲା ବୋଲି ଜାଣ। ତ ଏଭଳି କିଛି ଶବ୍ଦ ଆମକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ହବ ଯାହାକି ଲୋକେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ବି ନୁହଁ ଆମେ ଯଦି କଷ୍ଟ ୱାର୍ଡକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, କଷ୍ଟ ୱାର୍ଡକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଡିକ୍ସନାରୀରେ ଖୋଜିବା ହେଲା, ଡିକ୍ସନାରୀରେ ଆମେ ଖୋଜିବା। ଏଇ ଯୋଉ ମାନେଟା ବୁଝ, ପ୍ରତୀକର ଯୋଉ ମାନେଟା ବହୁତ ବଡ ଲାଇନଟା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡକୁ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କଲା ପରେ ଆମେ ଡିକ୍ସନାରୀରେ ଖୋଜିବା, ତ ଡିକ୍ସନାରୀରେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡର ଗୋଟେ 6-7ଟା ଥିବ, ତ ଆମେ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା? ତେଣୁକରି ସେ ଲାଇନଟା କୁହାଗଲା ଯେ ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖୋଜିବା ତାହେଲେ ସେଇ ଅର୍ଥର ଜାତିଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେଇ ଲାଇନଟା ଇଏ କହିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମତ ବାହାରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅର୍ଥକୁ ଖୋଜିବା ତାହେଲେ ଅର୍ଥର ଜାତି ନଷ୍ଟ ହବ, ସେଇଥିପାଇଁ କାରଣ ଆମେ ଜାଣିନେ କୋଉ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ସେଠି। ଖାଲି ଡିକ୍ସନାରୀ କଥା ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ କହୁଛି, ବାକି ଡିକ୍ସନାରୀ ନୁହଁ, ତୁମେ ଯାହା ବି ଧରିନିଅ କାହାକୁ ବି ଗୋଟେ ପଚାରିବ ୟାର ମାନେ କ'ଣ ତୁ ଜାଣିଛୁ କି, ଆଉ ତୁମେ ତ ଯିଏ ଲେଖିଛି ତା ପାଖକୁ ତୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ ନା, ତାକୁ ତ ତୁମେ ପଚାରି ପାରିବ ନାହିଁ ନା। ତେଣୁକରି ସେଇଭଳି ଶବ୍ଦ ରହିବା ଦରକାର, ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦରକାର, ସେ କଥାଟା ସେ କହିଲେ। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିବା ପ୍ରତୀକର ବିଭାଗୀକରଣ କେଉଁ କେଉଁ ଭାବରେ ବିଭାଗୀ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖ ତାକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ନା ଗୋଟିଏ ହେଲା ଭାବ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରତୀକ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଧାନ ପ୍ରତୀକ, ତୃତୀୟ ହେଲା ବାସ୍ତବ ପ୍ରତୀକ, ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ପରମ୍ପରା ପ୍ରତୀକ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଭାବ ପ୍ରଦାନ ମୂଳକ ପ୍ରତୀକ ମାନେ କ'ଣ? ଦେଖ ଇଏ କ'ଣ କରେ ନା ବିଶେଷ କରି ଭାବ ପ୍ରଦାନ ମୂଳକ ପ୍ରତୀକରେ ଅର୍ଥ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ଭାବ ପ୍ରଦାନ ମୂଳକ ପ୍ରତୀକରେ ବିଶେଷ କରି ଯାହାକୁ ବି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ଅର୍ଥ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇନଥାଏ। ପାଠକ ଅର୍ଥ ବୁଝି ଏହାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରେ। ଯୋଉ କବିତା ଆମେ ଲେଖିବା ସେ ନିଜେ ଅର୍ଥ ଖୋଜିବ, ଅର୍ଥ ଖୋଜି ସେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବ।
এই ধরনের প্রতীক গুড়িক কৌশি এক দিগ সহিত গম্ভীর সম্বন্ধ রখিথাନ୍ତି ধর্ম আধ্যাত্মিক চেতনা সম্বন্ধীয় প্রতীক এগুড়িকরে পর্যায়ভুক্ত ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତୀକ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଇଥାଏ ବା କୋଉଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ନା ବିଶେଷ କରି କୌଣସି ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ସେଗୁଡାକରେ ଏଇଭଳି ପ୍ରତୀକକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ କାରଣ ସେଇ ଦେଖ କିଛି ଲାଇନ ଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢିବା ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ସେଇଠି କେବଳ ଗୋଟେ ହିଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଥିବ ତାର ଅଲଗା କିଛି ମାନେ ନଥିବ ତ ବିଶେଷ କରି ସେ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ହେଇପାରିବ କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାରେ ହିଁ ହେଇପାରିବ କୌଣସି ଆଲୋଚନାରେ ହେଇପାରିବ ତ ଏଇଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେମିତି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିମୂଳକ ଦେଖ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିମୂଳକର କଣ ନା ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରତୀକ ଅନ୍ତର୍ଜଗତ ଓ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଯୋଗସୂତ୍ର ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ଅନ୍ତର୍ଜଗତ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ଜାଣିଛ ଅନ୍ତର୍ଜଗତ କଣ ବାହ୍ୟ ଜଗତ କଣ ବିଶେଷ କରି ଧର୍ମ ଓ କାବ୍ୟ କଳା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରତୀକର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ବିଶେଷ କରି ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଯେକୌଣସି କାବ୍ୟ ହଉ କଳା ସମ୍ପର୍କରେ ହଉ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଟିକେ ପଢିବା ଆମେ ଜାଣିଦବା କଣ କଣ ହେଲା ତାପରେ ବାସ୍ତବ ପ୍ରତୀକ ଦେଖ ବାସ୍ତବ ପ୍ରତୀକର ମାନେ କଣ ନା ବାସ୍ତବ ଜଗତରୁ ପ୍ରତୀକ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ କଳ୍ପନା ବଳରେ ଭିନ୍ନ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ବାସ୍ତବ ପ୍ରତୀକ କଣ ହୁଏ ନା ବାସ୍ତବ ଜଗତରେ ଯାହା ରହିଥାଏ ସେଗୁଡିକୁ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ କଳ୍ପନା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଯୋଡାଯାଇ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ତାର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ ତାର ଅର୍ଥ ଅଲଗା ହେଇଥାଏ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରିତ ବସ୍ତୁ ସହ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏକ ପ୍ରତୀକ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ଧର୍ମ ଓ କଳା ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରତି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଧର୍ମ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ତାପରେ ଦେଖ ପରମ୍ପରାଗତ ପ୍ରତୀକ ଏଇଠି କଣ ସମୟ ସମୟ ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ଏପରି କେତେକ ପ୍ରତୀକର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଆସୁଛି ଯାହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବର ପ୍ରକାଶ ରଚନାଗଣ ନୈପୁଣ୍ୟ ବା ରଚନାଗତ ନୈପୁଣ୍ୟ ଭିତରେ ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଥାଏ ତାର କେତେକ ଉଦାହରଣ ଦେଲା ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତୀକ ଗୁଡାକ ରହିଲା ଦେଖ ସେଥିରୁ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖା କଣ ନା ପ୍ରକୃତିରୁ ସଂଗୃହୀତ ପ୍ରତୀକ ଯୋଉଟା କି ପରମ୍ପରାଗତରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖ ପ୍ରକୃତିରୁ ସଂଗୃହୀତ ପ୍ରତୀକ ଯାହାକୁ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ କିଭଳି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ହୁଏତ ଏଇ ଦି ଚାରିଟା ତମେ ଯଦି ଜାଣିଦବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଜାଣିବ ଯେ ସେଇ ଯୋଉ ତମକୁ ଯୋଉ କହିଲି ପ୍ରତୀକ ସମ୍ପର୍କରେ ହେଲା ଟୋଟାଲି ତମେ ବୁଝିଯିବ କାରଣ ପ୍ରତୀକର ମାନେଟା ଏଇଟା ତମେ ଭାବୁଛ ସହଜ ସିନା ପ୍ରତୀକର ମାନେ ଚିହ୍ନ ବୋଲି ଭାବୁଛ ସିନା ଏହାର ଅର୍ଥ ଟିକେ ଅଲଗା ଆସୁଛି ତ ଏବେ ବୁଝିଯିବ ଦେଖ ପ୍ରକୃତିରୁ ସଂଗୃହୀତ ପ୍ରତୀକ ଯୋଉଟା କି ପ୍ରକୃତି କଳରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ଦେଖ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରକୃତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝୁ ନା ଉଷ୍ଣତା ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ଆଉ ଅଲଗା ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ନା ପୁରୁଷତ୍ୱ ହେଲା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ସେଇଭଳି ଦେଖ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତିରେ ରହିଥାଏ ତ ତାକୁ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ନା ନାରୀତ୍ୱ ଭାବରେ ପୁଣି ଆକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ପୁଣି ଦେଖ ନଦୀ ସେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ପୁଣି ସେଇଠୁ କଣ ଆମ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନା ନାରୀ କଣ ଆମେ କହିପାରିବା ନାରୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରା ଦେଖ ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ କହିଲି ଯେ କେତେବେଳେ କୋଉଠି କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରେ କାବ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ତାହାକୁ କେବଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରତୀକ୍ଷ ସେଠି ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ ବା ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଧାରଣା ଦେବାକୁ ପଡିବ ତେବେ ଯାଇକି ପାଠକ ସେଟାକୁ ବୁଝିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଲା ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ନାରୀତ୍ୱର କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେଇଭଳି ନଦୀର ମଧ୍ୟ ନାରୀର କଥା କୁହାଯାଉଛି ତ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଧାରଣା ସେଠି ଦେବାକୁ ପଡିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଉଠି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ ଯୋଉ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇଭଳି କଣ କହିଲେ ଦେଖ ଜୀବନ ପ୍ରବାହ ନଦୀ କହିଲେ ଯୋଉ ସ୍ରୋତଟା ଯୋଉ ବହି ଚାଲୁଛି ନଦୀରେ ତ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଜୀବନର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ବା ଜଞ୍ଜାଜଳ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଜଳାଞ୍ଜଳରେ ଯୋଉ ମଣିଷ ରହିଥାଏ ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ବା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ସେଇଭଳି ଜଳକୁ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଦେଖ ନା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ନିର୍ମଳତା ଜଳ ଭଳି ଆମେ ହେଇପାରିବା ଏଇଟା ହଉଛି ଜଳକୁ ପ୍ରକୃତିରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ନା କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନା ତାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ନିର୍ମଳତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଋତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଯୋଉଟା କି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁକୁ ନିଆ ହେଉଛି କଣ ନା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ବା ଗ୍ରୀଷ୍ମକୁ ଏଇଠି କଣ ଜ୍ଞାନର ନିଆ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ବିଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାନ ଯାହା ବିଜ୍ଞତା ତାହା କହିଲେ ଆମେ କହିବା ଜ୍ଞାନୀକି ବୁଝେଇବା ହେଲା ସେଇଭଳି କଥାକୁ ଏଠି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ସେଇଭଳି ବର୍ଷା ଋତୁକୁ କଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଦେଖ ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ନା ବିରହ
ହତାଶ, ଦୁଃଖ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତୀକକୁ କବିତାରେ ହଉ ଯାହା ବି ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର ବ୍ୟବହାର ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହିଁ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ ପ୍ରତୀକ ମାନେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ହବ ପ୍ରତୀକର ମାନେ ସିମ୍ବଲ ନୁହଁ। ଏଇଠି ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହବ ପ୍ରତୀକର ମାନେ ସିମ୍ବଲ ଏଇଟା ବୁଝ। ମୁଁ ମନା କରୁନି, ପ୍ରତୀକର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଚିହ୍ନ, ଆମେ ଜାଣିଛେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅର୍ଥଗତ ଆକାରରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ତାର ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ହବ। କାରଣ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ବ୍ୟବହାର କରୁ। ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦଉଛି, ଯେମିତିକି ଆମେ ଉପମା ଉପମେୟ କଥା ଯୋଉ କହୁଛେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ। ତୁମେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ। ତମେ ସେମିତି ବି ଗ୍ରହଣ କଲେ ତମେ ବୁଝିପାରିବ। ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଯଦି ଆମେ ନେବା ମାନେ ବୁଝିବା ବିଷୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେଇଭଳି ବୃକ୍ଷ ଓ ପୁଷ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ହେଲା। ବର ଗଛକୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ସାହସର ପ୍ରତୀକ ଆଉ ବିଜ୍ଞତାର ପ୍ରତୀକ। ସେଭଳି ଫୁଲକୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଯୌବନର କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଲାପ ଫୁଲକୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ। ମାନେ ଶୁଣିଥିବ ଯାହାଠୁ ବି ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ହଉଛି ଗୋଲାପ। ତ ଶକ୍ତି କୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ସେଭଳି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସିଂହକୁ ଶକ୍ତି ଭାବରେ, ବୀରତ୍ୱ ଭାବରେ ଆଉ ଗର୍ବ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଏମିତି ଅନେକ ଅଛି। ଆଉ ରଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେମିତି ଧଳାକୁ ପବିତ୍ରତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ହେଲା। ଯୋଉଠି ଧଳା ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ହବ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ପବିତ୍ରର ସମ୍ପର୍କରେ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଆମେ ଏଇଠି କହିବା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ହେଲା, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୀକର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ଏଇଠୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ହବ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୀକର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ନୁହଁ, ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି। ଏଇଠି ତୁମର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇଛି ଯୋଉଟା କି ଚର୍ଯା ଗୀତିକାରେ ମାନେ ସେଇ ପରଠାରୁ ହିଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରତୀକର କଥା। ଯେମିତି ତୁମର ଦେଇଛି କା ତରୁବର ପଞ୍ଚବୀ ଡାଳ ଚଞ୍ଚଳ ଯିଏ ପଇଠା କାଳ। ଏଇଠି ଦେଖ ତରୁ, କାୟା, ପଞ୍ଚଡି ଡାଳ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପାଞ୍ଚଟି ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରହିଛି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସେଇଭଳି ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରହସ୍ୟବୋଧ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକକୁ ନେଇ ବହୁ ମାନେ ପ୍ରତୀକର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ଯେମିତି ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କଥା ହଉ, ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ କଥା ହଉ, ଏମାନଙ୍କ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ କଥା, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତୀକକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ହେଲା। ମନସିଂହ, ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ, ଲଟଣୀପାରା, ବହୁ, ହଂସ ଇତ୍ୟାଦିରେ ହେଲା ସେମାନେ ଶରୀରତ୍ୱ ମୂଳ ଭୋଜନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ତୁମର ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଦେଖ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖ କଣ ଦେଇଛି, ମନସିଂହ ତୁ ତ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇ ବିରାଡିକୁ ଦିନେ ଚିହ୍ନିଲୁ ନାହିଁ। ଏଇଠି ତୁମର ମନସିଂହ ଭାବରେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଦେଖ, ମନସିଂହ ତୁ ତ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇ ବିରାଡିକୁ ଦିନେ ଚିହ୍ନିଲୁ ନାହିଁ। ବିରାଡି କାହା ସହିତ ନା କାଳର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଏ ଜାଗାରେ ହେଲା। ବିରାଡିକୁ କାଳର ସହିତ ଆମେ ଏଇଠି ବୁଝିବାକୁ ହବ ହେଲା। ସେମିତି ଅଲଟ ବୃକ୍ଷେ ଖେଳୁଛି ଲୋଟଣୀ ପାରା, ଅଲଟ ବୃକ୍ଷ କହିଲେ ଶରୀର, ଲୋଟଣୀ ପାରା କହିଲେ କଣ ଜୀବାତ୍ମାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଣି ଫଟକା କେତେବେଳେ ଠୋ କିନା ଫାଟିଯିବ କେହି କହିପାରିବେ ହେଲା। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅଲଟ ବୃକ୍ଷେ ଖେଳୁଛି ଲୋଟଣୀ ପାରା ଆମେ ମାନେ ପ୍ରତୀକ କରାଯାଇଛି ହେଲା। ସେମିତି ବହୁ ଚାଲିନ ଜଣାଇଲ ପାଦ ପଡୁଥାଏ ବଙ୍କା, ଯେଉଁ ଦିନ ବହୁ ସଳକ ଚାଲିବ ଘରେ ପଡିଯିବ ଡକା ହେଲା। ଏଇଠି ଦେଖ ବହୁ ଚାଲି ନ ଜଣାଇ ଲୋ ପାଦ ପଡୁଥାଏ ବଙ୍କା, ଯେଉଁ ଦିନ ବହୁ ସଳକ ଚାଲିବ ଘରେ ପଡିଯିବ ଡକା। ଏଇଠି ମନ ବହୁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ ବହୁ କଥା ଆମେ ଏଇଠି କଣ ମନକୁ ଆମେ ଏଇଠି ନେବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ଡାଇଲଗ ଟା ମାରିଲେ କଣ ଭାବିବେ ନା ଶାଶୁ ବୋହୂକୁ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାରୁଛି, ନହେଲେ ଆମ ବୋହୂ ଗୋଟେ ଉଦଣ୍ଡି ସୀତା ଭଳି ମାନେ କହିପାରିବା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କଥା ମାନୁନି ହେଲା।
ଏଇଭଳି କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଠି ମନକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏ ଯୋଉ ବହୁଟା ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଏଇଠି ମନକୁ ନିଆଯାଇଛି, ମନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ଏଇଭଳି ଅଛି ତୁମର ଅନେକ। ତ ଦେଖ, ନଖର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କିଭଳି ନଖର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଦେଖ ସାହିତ୍ୟରେ ନା, କୁମାରୀର ନଖ ପରି ପାଲିସ, ଶୁଭ୍ର ନଖର ପାଲିସ କି ପରିଷ୍କାର, ସ୍ନିଗ୍ଧ ନଖ, ଦେହର ମଧ୍ୟ ତତ୍ଵର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କଣ ନା ଦେଖ, ଅର୍ଥାତ ଆମେ କହିବା ଗଲେ ଟୋଟାଲି ଉପରେ ଆମେ ଟିକେ କହିପାରିବା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଯେତେ ସବୁ ଅଙ୍ଗ ରହିଛି ହେଲା, ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ବିଶେଷ କରି ନଖ, ତକ୍ୱ, ଦେହ, ଆଖି, ହାତ, ଗୋଡ଼ ଏ ସବୁର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ହବ। ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ନଉନି ବୋଲି ତୁମକୁ କାଟି କାଟି ଯାଉଛି ହେଲା, ତୁମେ ପଢିଦେଲେ ବି ଜାଣିଦବ ଏଥର ହେଲା। ସେଇଭଳି ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ କବିତାରେ ମହାର୍ଘ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ପ୍ରଦାନ କରି କବିଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ପ୍ରୟୋଗର ହେଲା, ପ୍ରତୀକ ପ୍ରୟୋଗର ନିମିତ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ଭାବରେ କବି ଇତିହାସ, ପୁରାଣ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ, ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ କଥା କହୁଛି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତଙ୍କର କଥା, ସେ କେଶ, ମୁକ୍ତି, ଉପର କକ୍ଷ, ଯୋଜନା ଗନ୍ଧା ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ କବିତାରେ କବିଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ପ୍ରୟୋଗର ସଫଳତା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯେମିତି କେଶ ପ୍ରତୀକ ଧର୍ମୀ କବିତାର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଉଦାନ୍ତ ବା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଯେଉଁ କେଶ ସ୍ୱପ୍ନ ସଂରଚନା କରେ, ହୃଦୟ ଭରିଦିଏ, ପ୍ରେମ କୁମାରଙ୍କ ପ୍ଲାବନ, ସେଇ କେଶ ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିଛି। କେଶ ଏଠାରେ ବିପ୍ଳବୀର, ପ୍ରତିଶୋଧର, ପିପାସାର, ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତୀକ ନିମ୍ନୋକ୍ତରେ ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ କେଶକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ କହିପାରିବା ଦେଖ, ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କେଶକୁ ବିପ୍ଳବ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇଥାଏ, ବୀରତ୍ୱ ହେଲା, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। କେଶକୁ ନେଇକି ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ସେମିତି ପ୍ରେମତ୍ୱ କବିତା, ହଁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପିପାସାର ମଧ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ କେଶ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ଯୋଉ ଇଏ ରହିଥାଏ, ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଏଠି ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ମାନେ କେଶକୁ ନେଇକି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ବିଭିନ୍ନ କବିତା ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଛାୟା ପରି ଆସେ ଘଟି ଘନ କୃଷ୍ଣ ଦୀର୍ଘ ନୀଳ କେଶ, କମଳୀ କୁଟଳୀ କାନ୍ତ ଗ୍ରଥିହୀନ ନିଷ୍ଠୁର ଚିକୁତ, ଭୟଙ୍କର ନିର୍ଲଜ ମୃତ୍ୟୁରେ ଶାସିତ ନିଶାଣ ଶାଣିତ ନିଶାଣ, ଏ କେଶର ପାଣ୍ଡୁଲିପି ତଳେ ବାଜେ ପ୍ରେତର ବିଷାଣ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଏମିତି ଅନେକ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ସେଗୁଡା ପଢିବିନି, ତୁମେ ପଢିଦିଅ ଏଇଟା କଣ ଅଛି ଆଉ। ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ହେଲା। ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୀକର କଥାକୁ ସେ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡାକ ସେ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ରମାକାନ୍ତ ରଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୀକର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରା, ଶରତ ପ୍ରଧାନ, ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଶ୍ର ହେଲା, ଭାନୁଜୀ ରାଓ, ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀ, ଏମାନେ ସବୁ ପ୍ରତୀକକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡାକ ବା କବିତା ଗୁଡାକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ବାଦ। ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କହିଥିଲି ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ମାନେ ଇମେଜ ର କଥା ନୁହଁ ହେଲା। ଏଇଠି ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ହବ କଣ ଇମେଜ ର କଥା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନାହିଁ। ଦେଖ ଏଇଠୁ ଦେଖ, ଆଦ୍ୟ ଅବଧି କବିତାରେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ବହୁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ ହେଲା। କହିବାକୁ ଗଲେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଉ ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢୁଛେ, ଏଇଟା ମାନେ ୟାରି ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବିକା ଚାଲିଛି, ଆର ଅନ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ଏଇ ବାଦର ଅନ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଅନ୍ତ ନ ହେବାର ଦୁଇଟି କାରଣ ଅଛି। ପ୍ରଥମ କାରଣଟି ହେଉଛି ଚିତ୍ରକଳ୍ପର ଅର୍ଥ ଏବଂ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝିବାରେ ଆମେ ସଫଳ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ତୁମ ବହିରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତ ନ ହେବାର କାରଣ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତ ନ ହେବାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ କହିଲେ ବିଶେଷ କରି ଅର୍ଥ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। କୋଉମାନେ ବି ଚିତ୍ରକଳ୍ପ କହିଲେ ବିଶେଷ କରି ଇମେଜ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆର ଅନ୍ତ ଘଟି ନାହିଁ ହେଲା। ଦ୍ଵିତୀୟତଃ, ବିମ୍ବ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ଓ ମାଳମାଳ ଚିତ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରୟୋଗ କରି କବିପଣର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଆଶାର ମନେ କରିବା।
पुणी कौन होची एठी कौन हुए ना इलियटଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଅ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସବୁକୁ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲେ ହବ ନାହିଁ ତେଣୁ କରି ପ୍ରକୃତରେ ଚିତ୍ର ସରି ପ୍ରତୀକ କଥା କହୁଛି ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମର କଥା ଆମେ ସରି ଟିକେ ଇଏ ହେଇଗଲା ତ ସେଇଠି ଯେମିତି ବିମ୍ବ ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା କଥା ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ପ୍ରକୃତିରେ ଯାହା ଅଛି ତାହାକୁ ଆମେ ସବୁକୁ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ ନ କରି କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଯୋଉ ରହିଛି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଠିକ ସେଇଭଳି ଚିତ୍ରକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି କିଛି ଜିନିଷକୁ ହିଁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଲା ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ ଆର ଅନ୍ତ କଣ ହବ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯୋଉଟା କି ଆମ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ଏଇ କଥାଟା ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ବା ବିମ୍ବ କଣ ଏମିତି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଅନେକ ଦିନରୁ କବି ଓ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ପଚାରି ଚାଲିଛନ୍ତି ମାତ୍ର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ମିଳିପାରେ ନାହିଁ ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ବା ଆର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ବିମ୍ବ ହେଲା ଇଏ କଣ ଏବଂ এই ପ୍ରଶ୍ନ ଅନେକ ଦିନରୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ପଚାରୁଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ମିଳିପାରୁନାହିଁ ଏଇଭଳି କୁହାଯାଉଛି ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଉତ୍ତର ଅପେକ୍ଷାରେ ବା ଆର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରି ଚିତ୍ରକଳ୍ପର ଏଜେରା ପାଉଣ୍ଡ କଣ କହିଥିଲେ ଦେଖ ଏନ୍ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଆଣ୍ଡ ଇମୋସନାଲ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଅନ୍ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଏଇ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଇମେଜର ଅର୍ଥ ଭାବେ ଚିତ୍ରକୁ ବୁଝିଥାଉ ଆମେ ଦେଖ ନର୍ମାଲି ଆମେ କହିପାରିବା ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯିଆକୁ ବି ପଚାର ତୁମେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ କହିଲେ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ବୁଝୁ ଯେ ନା ନା ଇମେଜ ଇଏ ଗୋଟେ ଇମେଜ ବଟ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମେଜ ନୁହଁ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଚାରୁକାଳ ବା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ହେଲା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଯୋଉ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଗୁଡାକ ହେଲା ବ୍ୟବହାର ହଉଥିଲା ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ଅଲଗା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଅଲଗା ରୁହେ ମୁଁ ତୁମକୁ ତେଣୁକରି କହିଲି ଚିତ୍ରକଳ୍ପର ଅର୍ଥ ଯେ ଇମେଜ ନୁହଁ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଇମେଜ ଶବ୍ଦ କୌଣସି ଏକ ଚିତ୍ର ବା ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝାଉଥାଏ ତ ଯେତେବେଳେ ଇଂରାଜୀ ଯଦି ଆମେ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଯୋଉ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଉ ରହିଛି ଆମର ଇଂରାଜୀ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଇମେଜ ହେଲା ଏବଂ ଇମେଜ କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଫଟୋକୁ ବୁଝାଉଥାଉ ଏହି କାବ୍ୟ କବିତାରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଧାୟକ ଧର୍ମ ଥିଲା ସିମିଲି ଓ ମେଟାଫୋର ଇମେଜ ଶବ୍ଦର ଖୁବ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ତେବେ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହବ ଯେ ଇମେଜ ର ମାନେ କଣ ଏବଂ ଏଇ ସିମିଲି ଓ ମେଟାଫୋର ର ମାନେ କଣ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଇମେଜ କହିଲେ ଚିତ୍ରକୁ ବୁଝାଉଥିଲା ସତ କିନ୍ତୁ ପ୍ରୟୋଗ କେବଳ ସିମିଲି ଓ ମେଟାଫୋର ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ କରାଯାଉଥିଲା ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ୱାର୍ଡସୱର୍ଥ କଲେରିଜ ଇମେଜକୁ ମେଟାଫୋର ଓ ସିମିଲି ଭାବରେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି କଲେରିଜଙ୍କ ମତ ମଧ୍ୟ ଏଠି ତୁମକୁ ଦେଇଛି ହେଲା image however beautiful thought faithfully copied from nature and is accordingly represent in word do not for themselves characterized to the poet ଏଇଭଳି କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆରମ୍ଭରେ ମେଟାଫୋର ଓ ସିମିଲି ସହ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଥିବା ଇମେଜ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧ ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମାରେଖା ଟାଣିବାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି ତ ଇଏ ତ ଗଲା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଏଣ୍ଡିଂ ଏଇ ଯୋଉ ତୁମର ଲାଇନ ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଏଣ୍ଡିଂ ଗଲା ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇନି ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ବାଦ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦଉଛି କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇମେଜ ର କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ ଇମେଜଟି କୋଉଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ନା ବିଶେଷ କରି ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ସିମିଲି ଓ ମେଟାଫୋର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ମଝିରେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଯୋଉ ସିମିଲି ଓ ମେଟାଫୋର ପ୍ରକୃତରେ ଇମେଜ ର ଅର୍ଥ ମଝିରେ କିଛି ଆସି ଯାଇଥିଲା ଆଞ୍ଚ ଆସି ଯାଇଥିଲା ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପରକୁ ଅଲଗା କରାଯାଇଥିଲା ଇଏ ତ ଲାଷ୍ଟକୁ ପଳେଇଲା ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ এইটা হচ্ছে তোমার লাস্ট কথা এটা তুমি পরীক্ষার আগ লিখিব না আগ যদি লিখিব তাহলে তোমার বুঝিপারিব না তুমি এইটা তুমি আগ লিখিপারিব না ହେଲା ଲେଖ ଏଇଟା ଦେଖ କଣ ନା 1895 ମସିହାରେ ଲେଭିସ୍ ହେଲା ଡିସ୍ନେଟିକ୍ ଇମେଜ ନେସେସରୀ ନାମକ ଏକ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଲେଭିସ୍ ଚିତ୍ରକଳ୍ପକୁ କାବ୍ୟର ବିଚାର ମୁଖ୍ୟ ମାନଦଣ୍ଡ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ
से कौन करथिले ना चित्रकल्प को काव्यर विचारर मुख्य मानदंड भाव में व्यवहार करथिले। देखो कहा मतरे कौन चित्रकल्पर अर्थ ग्रहण करथिले। परे रेमी डी गुरमास थिले जे कि कवि को चित्रकल्पनार कवि वो भाव भुनतिर कवि भाव में दुई भाग विभक्त करथिले। रेमी कहिले कवि मध्य चित्र अंकन करने को समर्थ होता है और तांको मतरे चित्रकल्पनार कवि होची सर्वोत्कृष्ट। रेमी आसथिले। रेमी कौन कहिले ना चित्रकल्पनार कवि और भावानुभूतिर कवि भावे दीटी मत रही था दी भाग विभक्त करथिले। एवं रेमी कहिले जे कवि मध्य चित्र अंकन करि परिबो बा से समर्थ। तांको मतरे चित्रकल्पना कवि सर्वोत्कृष्ट आउ चित्रकल्पना करबा पई विशेष करी गोटे कवि ही ता पाखरे से जिनस अछि। तुमे भाबिबो चित्र माने आर्ट एइटी तुम मानक धारणा आसीबो। चित्र माने आर्ट नुह, चित्र माने आर्ट नुह। साहित्य रे एई जो चित्रकल्प जो आमे इमेज कथा कहूचे मु तुमको बारंबार कहूची आर्ट नुह बा कौनसी फोटो नुह। फर्स्ट जिनस बुझ तो कौन ताहले एटा तो क्वेश्चन आसीबो ना तो ये कौन देखो आमे रेमी को मत नेबा। ए रेमी को मत को नेबा। से कौन कहिले ना कवि को चित्रकल्पनार कवि वो भावानुभूति कवि भावे दुई भाग में विभक्त करथिले। फर्स्ट कथा ला पुणी कौन कहले रेमी कहिले जे कवि मध्य चित्र अंकन करने को समर्थ होइଥାଏ। तमे भाबिबो गोटे कवि आर्ट करबा पई समर्थन होइथिबो एई लाइन रे एआर ही अर्थ होची किंतु प्रकृत रे एहा नुह। मु तुमको कहबी कौन मो मतरे एटा नुह ना प्रकृतर अर्थ हैला जेतेबेले आमे आर्ट जेतेबेले आमे करूचे महात्मा गांधी देखो भल से बुझ जेतेबेले महात्मा गांधी को आर्ट आमे करिबा समस्ते जानिचंती महात्मा गांधी किंतु वास्तव रे महात्मा गांधी संपर्क रे जी आलोचना करिवो बा लेखिवो सी होची चित्रकार। एइटा होची रेनी मत। एबे बुझी पारलो चित्र करी जन को आमे दर्शाई देबा तार संपर्क रे से नुह सी चित्रकार नुह। चित्र माने कौन ना जेतेबेले तारी संपर्क रे जे संपूर्ण वर्णना करिवो सी होची चित्र। साहित्य रे अर्थ होची एया जे चित्रकल्पर अर्थ एया मु सेतिबे बारंबार मना करथुली जे चित्रकल्पर माने होची एया। कल्प कहले आमे कल्पना चित्र कहले तार वर्णना एटा तुमे बुझो फिक्स हो जाओ। एटा जेतेबेले तुमे बुझी जिवो ताहले तुमरो चित्रकल्प इजिली हो जिवो। चित्र कहले वर्णना जहाँ जहाँ संपर्क आमे वर्णना करिबा आ कल्प कहले कल्पना बा कल्पना बोली आमे मध्य कहि परिबा ने वास्तव कथा को जहाँ को आमे वर्णना करिबा कहा माध्यम रे से चित्र माध्यम रे आमे ताको वर्णना करिबा तेनु कोरी आमे कल्पना बोली मु सेई वर्ड रे कहली सेई उद्देश्य रे। तो चित्रकल्पर माने हैला एया ना कि गोटे चित्र। तेणु करी रेमी एई कथाटा कहले जे गोटे कवि मध्य चित्र करि पारिबो सेतिपई से कहले चित्र करने बा चित्र अंकन करने से मध्य समर्थ हो पारिबो। तांको मतरे चित्रकल्पना ही कवि होची सर्वश्रेष्ठ बा सर्व उत्कृष्ट कारण गोटे कवि जेतेबेले तारी संपर्क रे लिखुची से सबु जानिथि। गोटे आर्टिस्ट केबे जनक विषय जेतेबेले आमे देखो एग्जांपल ले सुदर्शन पट्टनायक पद्मश्री सुदर्शन पट्टनायक आमे नि देखो जहाँ भी गोटे डे हबो हैला जहाँ भी किछि गोटे थिबो हैला से चित्र कर दे धरनियो आज मनकर नवीन पट्टनायक जन्म से कर देबे नवीन पट्टनायक चित्र बाकी नवीन पट्टनायक संपर्क से जानी थिबो तमे कहबो हां से जाननी कि मुख्यमंत्री ओडिसार आरे नु ता व्यक्तिगत जीवन रे कोन अछि कोन नाही से किभली मनीष केही कहि परिबे बा से सुदर्शन पट्टनायक कहि परिबे चांस नाही। किंतु गोटे जी कवि बा गोटे साहित्यिक से जेतो लेखुची से निश्चय तारी संपर्क वर्णना करि परिबो। तारी अर्थ होची चित्रकल्प हैला। तेणु करी से भली मत देले पुणी
ଭାବାନୁଭୂତି କବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣ, ଚିତ୍ରକଳ୍ପନାର କବି ନୂଆ ନୂଆ ମେଟାଫୋର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ମେଟାଫୋର ମାନେ ଏଇଟା ହିଁ ମେଟାଫୋର ମାନେ ହଉଛି ଏଇ ମେଟାଫୋର ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ଅର୍ଥଟା କହିଲି, ଯୋଉ ଭାବନା କଥାଟା ବା ତାରି ସମ୍ପର୍କରେ ସିଏ ହଉଛି ମେଟାଫୋର ହେଲା। ଚିତ୍ରକଳ୍ପନାର କବି ନୂଆ ନୂଆ ମେଟାଫୋର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥାଏ। ତୁଳନା ହେଉଛି ଏହା ମୁଖ୍ୟ କଥା। ମାତ୍ର ତୁଳନା ସମୟରେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିନ୍ନତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସମ୍ଭବପର ହୁଏ ନାହିଁ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିଯାଏ। ତେଣୁ ଦୃଷ୍ଟି ବା ଶ୍ରୁତିରେ ସାଦୃଶ୍ୟ ଥିବା ଦୁଇ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା ଏକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ମଧ୍ୟକୁ ଦୂର କରେ। ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଶ୍ରୁତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ମନୁଷ୍ୟର ପଞ୍ଚଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଧିକାରୀ ଚକ୍ଷୁ, କର୍ଣ୍ଣ, ଜିହା, ନାସା ଓ ତତ୍ତ୍ୱ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ। ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ। ଚକ୍ଷୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖିବା, କାନ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣିବା ପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅନୁଭୂତି ଯଦି ଲେଖକ ହୃଦୟରେ ଅନୁଭବ କରିବେ, ତାହା ତା ହୃଦୟରେ ଏକାନ୍ତ ନିଜସ୍ୱ ପାଲଟିଯିବ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଏ କଥାଟା କୁହାହଉଛି ଯେ ଗୋଟେ କବି ପାଖରେ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଗୁଣ ରହିଥିବା ଦରକାର। ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ହବ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅନୁଭୂତି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କରେ ବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚରିତ୍ରଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଲେଖିବା, ଆମକୁ ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ହବ ଯେ ସେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଛି, ସେ ହିଁ ମତେ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଇଛି, ସେଇଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ହବ। ଏଇ କଥାଟା ଆର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଚିତ୍ର କଳ୍ପନା କଣ କିଭଳି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଦେଖ, ସେଇ ପ୍ରତୀକବାଦକୁ ନେଇକି ହିଁ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଦେଖ ପୁଣି ଏଇଠି ତମର ଗୋଟେ ଦିଟା ଲାଇନ ଅଛି, ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସରିଯିବ ହେଲା। ଦେଖ ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖ ଟିକେ 1850ରୁ 1900 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ 15 ବର୍ଷ ପ୍ରତୀକବାଦୀ ଚେତନା ଫ୍ରାନ୍ସ କାବ୍ୟରେ କବିତାକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ରଖିଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହି ଚେତନା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର କରିପାରିନଥିଲା। 1891 ମସିହାରେ ଜେମ୍ସ ମୋରେସ, ରେଇମଣ୍ଡଲ, ପୁଣି ରହିଲେ ଚାର୍ଲସ ମୋରାର ହେଲା, ରାଇନୋଡ, ମରିସ ଡୁପ୍ଲେସ, ଏମାନେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଥିଲେ ବା ଆକର୍ଷିତ ହେଲେ। ଏଇ ଧାରାକୁ ଇକ୍ୱାଲ ରୋମାନ୍ସ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁ ଦିନ ଧରି ପ୍ରତୀକବାଦ ମଧ୍ୟ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିନଥିଲା ହେଲା। କାହିଁକି କଣ ସେଟା ଦେଖ, ଷୋଡଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗ୍ରୀକ ଓ ରୋମାନ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଫ୍ରାନ୍ସିୟ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ହେନରି ରେଗିନିୟର ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ପଉଲ କ୍ଲାଉଡ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦ ଏହାର ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ନ୍ୟୁ କ୍ଲାସିକ ଦର୍ଶନ। ସମୟକ୍ରମେ ପ୍ରତୀକବାଦୀ ଚେତନା ସ୍ୱରୂପ ବଦଳିଲା। ଏଥିରେ କ୍ୟୁବିଜମ, ଫାଣ୍ଟାସିଜମ, ୟୁନାଇଜମ, ଡାଡାଇଜମ ଇତ୍ୟାଦି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଜିମ୍ ଗୁଡାକ ଆସିଲା ବା ବିଭିନ୍ନ ବାଦ ଗୁଡାକ ଆସିଲା, ସେମାନେ ରହିଲେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦ ହେଲା। ସେମାନେ ହେଲେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦ। ପ୍ରତୀକବାଦ କାହିଁକି ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିଲା ନାହିଁ ଦେଖ, ବିଶେଷ କରି ଆମେ କହିବା ପ୍ରତୀକବାଦ ହେଲା। କେତେ ଲୋକ ଏମିତି ବି ଥିଲେ ହେଲା, କେତେ ଲୋକ ଏମିତି ବି ଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକୃତି ବସ୍ତୁ ବା ବିଷୟକୁ, ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଉଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆମେ ଏଇଭଳି ବି କହିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତୀକକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା, କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପାଠକଟିଏ ପଢୁଥିଲା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ପାଇପାରୁନଥିଲା। ତେଣୁକରି ପ୍ରତୀକବାଦ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର କିଏ ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦ ଆସିଥିଲା, ଏଇଭଳି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ରେଜିନିୟର ଆସିଥିଲେ, ପଲ କ୍ଲାଉଡ ଆସିଥିଲେ, ଏମାନେ କଣ ନା ନ୍ୟୁ କ୍ଲାସିକ ଦର୍ଶନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ମତ ଆସିଥିଲା। ସମୟ କ୍ରମେ ପ୍ରତୀକବାଦୀ ଚେତନା ସ୍ୱରୂପ ବଦଳିଗଲା ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ କିଛି ହେଇନି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଟିକେ ଫଣ୍ଡା ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। ସେଇ ଫଣ୍ଡା ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି କ୍ୟୁବିଜମ ହେଲା, ଫାଣ୍ଟାସିଜମ ହେଲା, ୟୁନାଇଜମ ହେଲା, ଡାଡାଇଜମ ହେଲା। ଏଗୁଡିକରୁ ନା ପ୍ରତୀକ ବା ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏମାନଙ୍କ କବିତା ପ୍ରଭାବ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଏକ ଇଂଲୋ ଆମେରିକୀୟ କାଳ୍ପନିକ ବିପ୍ଳବକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା। ତ ଏମାନଙ୍କ ମନରେ ଯୋଉ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା, ସେଇଠୁ କଣ ହେଲା ନା ଇଂଲୋ ଆମେରିକୀୟ ହେଲା ବା ନୂତନ କହିପାରିବା ଆମେ, ନୂତନ ଆମେରିକା ଗଠନ କରିବାରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ଜନ୍ମ ଦେଲା।
ସମତାଳରେ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାରୂପ ବଦଳିଲା। ତାପରେ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ୟାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କାବ୍ୟ କବିତାର ଚିତ୍ରକଳ୍ପର ସ୍ପଷ୍ଟତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲା। ତତ୍ସହିତ 1848 ମସିହାରେ ଇଂଲେଣ୍ଡ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିବା ପ୍ରାକ୍ ରାଫେଲାଇଟ୍ କାବ୍ୟ ଶୈଳୀର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆଧୁନିକ କାବ୍ୟ କବିତାର ପରିସର ମଧ୍ୟକୁ ପାଛୋଟି ଆଣିଲା। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କବିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ କିଏ ନା କଲିନ୍ସନ୍, ଜର୍ଜ ଷ୍ଟିଫେନ୍, ରାସେଠି, ଥାଉସ୍ ଉଲାନ୍, ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଏଇ ଆମର ଚିତ୍ରକଳ୍ପରେ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକତା, ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର, ପ୍ରକୃତି ନିର୍ମାଣ, ଅତୀତର ତ୍ରୁଟି ଯୁକ୍ତ କଳା ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଓ ନିଜସ୍ୱ ମୌଳିକ ଚେତନା କୁ ନେଇକି ହିଁ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଗଠନ କଲେ। ତେବେ ଦେଖ ପ୍ରତୀକବାଦରେ ଯୋଉ ନିୟମ ଥିଲା ଏଠି ବି ସେ ଜିନିଷ ଅଛି ଚିତ୍ରକଳ୍ପରେ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନୂଆ ଗୋଟେ ବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିର ଡିମେରିଟ ଗୁଡାକ କାଟିକି ଏଥିରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବାଦ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେଇ ଯୋଉ ଆମେରିକା ସାହିତ୍ୟ ଯୋଉ ବା ଆମେରିକା ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦେଖ, ଧାରଣା ଅଛି ତୁମର, ଏଇଟା ଦେଖିଦେବା। ଇଂଲଣ୍ଡରେ 1909 ମସିହାରେ ପ୍ରଚଳିତ କାବ୍ୟରୀତି ବିଚାରାଚରଣ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା। ଏହା ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ ହ୍ୟୁମ୍ ଏବଂ ପାଉଣ୍ଡ ନେଲେ, ଏଜରା ପାଉଣ୍ଡ, ଇଷ୍ଟୋର, ଆଉ ଏଫ୍ ଟ୍ରଙ୍କିଟ୍, ଏମାନେ ଥିଲେ ଅନୁଗାମୀ। ଏମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ହିଲ୍ଡା ଡୁଲଟିଲ୍, ଆଲିଙ୍ଗଟନ୍, ହ୍ୟାରିଏଟର ମନରୋ। 1912 ମସିହାରେ ଏଜରା ପାଉଣ୍ଡ ଓ ରିଚାର୍ଡ ଆଲିଙ୍ଗଡନ୍ ମିଶି ନୂତନ କବିତା କୌଶଳରେ ଏକ ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏବଂ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା 1912ରେ ହେଲା ରଚନା କରାଯାଉଛି ହେଲା। ଆମ କାରଣ 1885ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ତ 1912ରେ ମାନେ କଣ କଲେ ନା ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୋଟେ ବା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ପ୍ରେସମିଟ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା, ବା କବିତା କିଭଳି ରଚନା ହବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଥିଲେ। ସେଇଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ବା ଯୋଉ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଯୋଉ ସୂଚନା, ସେଇଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଦେଖ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ଥିଙ୍ଗ ୱେଦର ସବଜେକ୍ଟିଭ ଅର ଅବଜେକ୍ଟିଭ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତରର କଥା ହେଉ କି ବାହ୍ୟ ଜଗତର କଥା, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ବା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କୁହାଯିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କଣ ଥିଲା, ଟୁ ୟୁଜ absolutely no word that does not contribute to the presentation, ଅର୍ଥାତ୍ କବିତାର ଉପସ୍ଥାପନରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉନଥିବା ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିସାରିଥିଲି, ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିବ, ଆମେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କଲେ ପ୍ରତୀକବାଦ, ପ୍ରତୀକରେ କଣ ହଉଥିଲା ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇକି ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଥିଲା ସେ କବିତାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରୁନଥିଲା ବା ତାର ଅର୍ଥ ଅଲଗା ଥିଲା। ଦେଖ ଆମେ ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ କଥା କେଶକୁ ଯଦି ଆମେ ନେବା, ଯଦି ସିଏ ଲେଖା ହେଇଥିବ ତୁମର କରୁଣ ରସକୁ ନେଇକି ବା ବୀରତ୍ୱ ରସ ନେଇକି କୋଉଟା ଗୋଟେ ନେଇକି ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଯଦି ବୀରତ୍ୱ ରସକୁ ନେଇକି ଯଦି ଲେଖା ହେଇଥିବ, ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତ ଯଦି ଲିଖିଥିବେ ବୀରତ୍ୱ ଉଦାହରଣକୁ ନେଇକି, ଆମେ ଯଦି ନେଇଯିବା ଏଇ ଯୋଉ କରୁଣ ରସ କିମ୍ବା ଆମେ ନେଇଯିବା ରୋମାଣ୍ଟିକ କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ନେଇଯିବା, କେଶର ମାନେଟା ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ ଉଦାହରଣ ଅର୍ଥଟା ବୁଝିବା, ହେଇପାରିବନି। ତ ତେଣୁକରି ଏଇଠି ଯୋଉ ମୁଁ କହିବାର ମାନେ ହେଲା, କବିତା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଖିବା ଯୋଉ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ହିଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଅଲଗା ଜିନିଷ ଆମେ କରିବା ନାହିଁ ବା ଅନୁଚିତ। ସେଭଳି ନେକ୍ସଟ ଥାର୍ଡ ଟା କଣ କହିଲେ ଦେଖ ନା, ଏ ରିଗାର୍ଡ ରିଦମ ଇଜ ଦ କମ୍ପାରିଜନ ଇନ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅଫ ଦ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଫେରାପ୍ସ ନଟ୍ ଇନ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅଫ ମୋଟ୍ରେମो। ଦେଖ ସେ କଣ କହିଲେ, କବିତାକୁ ଛନ୍ଦକୁ ଉପାଧି ମିଳନ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ନ ରଖି ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ବିନାଶ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। ଗୋଟେ ଛନ୍ଦ, ଗୋଟେ ଅଳଙ୍କାର ଏଇଭଳି କଥା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନ ବାନ୍ଧି ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୋଉ କଥା ରହିଛି ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତ ଧର୍ମୀ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇ ତିନୋଟି ମତ ସେମାନେ ରଖିଥିଲେ। ତା ସହିତ ଏଜରା ପାଉଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି କିଛି ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖ କଣ ନା, ଉପରୋକ୍ତ ତିନୋଟି ନିୟମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। କଣ କରିଥିଲେ ପୁଣି ନା, ସମାଲୋଚକ ମାନଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା ଭୟ ନ କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଦେଖ ଆଜି ଯୋଉଟା ଆମେ ପଢୁଛେ, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ତୁମକୁ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ କଥା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଛେ, ଏଇ ବ୍ଲକର ନାଁ ହଉଛି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କାବ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱର
समालोचना पद्धति है आम पढ़ुचे समालोचना पद्धति तो बाद कहीं सृष्टि हुए ना एथिपाई सृष्टि हुए जिते आम गोटे साहित्य को समालोचना करवा तो जितेबाला एजरा पाउंड कौन कहले जितेबाला तुम समालोचना करुच जो जेकोसी विषय भी एबे आसिले चित्रकल्पवाद से माने समालोचना क्या कले प्रतीकवाद को प्रतीकवादी माने क्या कले रोमांटिसिज्म माने रोमांटिकवाद माने क्या कले ना आमर जो स्टार्टिंग रे जोटा थिला क्लासिक वाद तो जितेबाला आम जहाँ किसी भी आम समालोचना करुचे से आमको डरवा हम ना से कौन कहे से प्रोब्लेम करेंगे पूरा ये किसी डरवा हम ना पुणी कहले एभली विशेषण प्रयोग करवा उचित जहाद्वारा कि चित्रकल्प मलिन पड़ू नथुबो आउ एभली विशेषण जीव जहाँकि चित्रकल्प केबे भी मौलिन जीव अर्थात आम ये कहीपर उपमान उपमेयर कथा आम दर्शई पार है कविता लिखिला बेलू सहज कार्य भली भाविबा अनुचित कविता हृदयंग करुवा जड़े पाठक को संतुष्ट करापी यथासंभव प्रयास करने उचित आउ पुणी कौन कहले कविता जो आम लिखुचे से यहाँ को गोटे सामान्य कथा बोली भाविबा अनुचित है पुणी कौन कहले पूर्वसूरी मान द्वारा प्रभावित होगा उचित मात्र ताहा अर्थ नुहे जे सेमानक कवितार धाड़ी उक्ति चित्रकल्प प्रयोग विधि को सीधा सड़क आनी निज कवितार प्रयोग करवा पुणी ये कौन कहले आमे पूर्वर जो लेखक माने अछंती सेमानक अनुसरण करवा ठीक अच्छे किंतु सेम टू सेम कॉपी पेस्ट आम चित्रकल्प साहित्य आम रचना कले हम ना से कथाटा भी से कहले से भली पुणी कौन कहले कौन सी गोटे दृष्टिकोण को नहीं कविता लेखा जा उचित नुहे पुणी से कहले गोटे दृष्टिकोण को लेकिन ही कविता लेखा जा उचित नुहे ये से विभिन्न मत देइथिले एजरा पाउंड है एजरा पाउंड ये विभिन्न मत देइथिले मुझे छाड़देली तुम्हें माने भी 7-8टा लिख बेसी लिखनी है जदि चित्रकल्प बाद आस तो ये किसी जोड़ा जोड़ा मन रोचे 5-7टा जहाँ किसी लिख तेबे एजरा पाउंड को नियम अनुसार सांग को तरुण कवि मान उपदेश आंदोलन परिपूर्ण रूप देला तेबे जितेबाला एजरा पाउंड जो जो नीति जो आम जो एबे जो टिके आगु आलोचना कले से सबू को तरुण कवि माने अर्थात युव कवि माने बहुत भाव प्रभाव पकाई ऊपर एवं से माने पाउंड को कथा को मध्य अनुसरण करथिले एवं पाउंड को संपादन रे डेस इमेजिस्ट आंथोलॉजी नामक एक संकलन प्रकाश पाइला पाउंड को मतरे चिंता बा तर्क कवितार मूल उत्स हो पारे किंतु इंद्रियानुभूति होउची कवितार मर्म कथा पाउंड पुणी कौन कहले जितेबाला गोटे चिंता बा गोटे तर्क गोटे विषय को लेकिन आम जितेबाला कविता रचना करवा से समय रे इंद्रियानुभूति होउची कवितार मर्म कथा अर्थात जहाँ आमर जो पंच इंद्रिय अच्छी ताकू मध्य आमे गुरुत्व देबाक पड़िबो ताकू नहीं सेमानकु नहीं कि मध्य आमे कविता को वर्णना करने को पड़ो से कथाटे से कहले इमेज रो परिपाटी द्वारा यह आहरी मध्य माधुर्य उठे जितेबाला आम गोटे चित्रकल्प को लेकिन जितेबाला आम लिखा से बहुत सुंदर हुए बोली से कथा कहले पुणे कौन कहले ह्यूमकर चित्रकल्पवादी आंदोलन को प्रसाद करने प्रमुख भूमिका ग्रहण करथिबा पाउंड परवर्ती समय यही आंदोलन ओहरी जाइथिले जितेबाला एई जो पाउंड जो नीति कथा कहते एटा तो मिसिकी करथिले से माने ह्यूम को सहित है तो तांको मतरु परवर्ती समय से ओहरी जाइथिले इमाजिम को आमिजम बोली अपेक्षा करिसंती किंतु प्लेचर फेटिंग आलिंगडन लॉरेंस अमिलीवाल शेष पर्यंत इमाजिम परित्याग करि पारि नाहंती 1915 1916 1917 मसीह एमानकर 3 गोटी संकलन प्रकाश पाइथिला एमाने प्रथम संख्यार इमेजिस्ट कवितार नीति नियम संपर्क लिखुते तेबे सेई जो इमेजिम कथा जोटा रहिला सेइटार मध्य डिवाइड हो जाइथिला इमेजिम गोटे सॉरी इमेजिस्ट जोटा रहिथिला ता मध्य पुनी डिवाइड हो जाइथिला इमेजिस्ट हे दिथिला इमेजिम हे जाइथिला एमिजम आमे कहि परिबा इमेजिम रु एमिजम हे जाइथिला इमेजिस्ट गोटे हे जाइथिला हैला तो 15 16 17 19 कथा से समय 3टी संकलन प्रकाश पाइथिला सेथिरे मध्य जो इमेज रही तारी संपर्क किसी नियम रही देख ना कविता आलंकारिक भाषा प्रयोग अपेक्षा कथित भाषा उपर गुरुत्व दिया कविता में रचना करबा सेथिरे अलंकारिक भाषा प्रयोग न करबा कष्ट वर्ड न प्रयोग करी सेथिरे सरल भाषा प्रयोग करबा आवश्यक से भली छंद प्रयोग कविर
संपूर्ण स्वाधीनता रहिबा सहित विशेष करी काव्य कवितार मुक्त छंद प्रयोग କରାଯାଉଛି। पुणी ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଛନ୍ଦ ଆମେ ଛନ୍ଦକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରଚନା କରିବା ସେଇ ସମୟରେ ମୁକ୍ତ ଛନ୍ଦକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଉ ଛନ୍ଦକୁ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ହେଲା, ଯଦି ଆମେ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତିକୁ ଆମେ ଯଦି ମନେକର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସପୋଜ, ସରି ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତିକ କଥା ଛାଡି ଦିଅ, ଆଉ କିଛି ତୁମେ ଅଲଗା ଛନ୍ଦକୁ ଯଦି ନବ ତାହେଲେ ସେଇଠି କଣ ହବ, ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, ଜ୍ୟୋତିପାତକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସେଇଭଳି ଆମକୁ ମୁକ୍ତଟେ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ମୁକ୍ତ ଛନ୍ଦ ଆମ ଖୋଲା ଆକାଶରେ ଯେମିତି ଆମେ ରହିଥାଏ ସେଇଭଳି ଆମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଭଳି କଥା କୁହାଗଲା। ସେମିତି ବିଷୟ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ କବିତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିବ, ଆଉ ଯୋଉ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଚୟନ କରିବା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଇଭଳି କବିତା ରସଘନ ହେବା ସହିତ କବିତାର ଭାବର ସାନ୍ଦ୍ରତା ରହିବା ଉଚିତ। ପୁଣି ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବା ରସାତ୍ମକ ହେଇଥିବା ଉଚିତ। ପୁଣି କହିଲେ କବିତା ରହସ୍ୟବାଦୀ ନହିଁ, ଅନୁଭୂତି ଭାବନା ଦୃଶ୍ୟାତ୍ମକ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ କବିତା ବିଶେଷ କରି ରହସ୍ୟ ନ ହେଇ ବିଶେଷ କରି ସାଦୃଶ୍ୟ ହେଇଥିବା କଥା, ଆଉ ଭାବନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଥିବ, ସେଥିରେ କଳ୍ପନାର କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ। ଏଇଭଳି ଏମାନଙ୍କର ମତ ଥିଲା, ଇମେଜିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ମତ ଥିଲା ଏଇଟା ହେଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମର ଚିତ୍ରକଳ୍ପଟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ତାର ଚିତ୍ର କଳ୍ପର କଣ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ବା କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଥିଲା ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ। ଚିତ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରୟୋଗ କେବଳ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କାବ୍ୟ ଜଗତରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଥିଲା ତାହା ନୁହଁ, ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ବେଦ ଉପନିଷଦ ପୁରାଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚର୍ଯା ଗୀତିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବତ ଚିତ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇସାରିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଏହା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ସିମିଲି ଓ ମେଟାଫର ସହ ଚିତ୍ରକଳ୍ପର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି। ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ ଯେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଉପମା କି ରୂପକ କି ଚିତ୍ର କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହିଁ କହିଲି ଏଇ କଥାଟା ଯେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ କହିଲେ ବିଶେଷ କରି କୌଣସି ଇମେଜ କଥା ନୁହଁ ବା ଚିତ୍ରର କଥା ନୁହଁ, କି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ଏ ଗୋଟେ ଉପମା ଉପମେୟ। ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି, ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା, ଯଦି ଆମକୁ ବିଷୟକୁ ବୁଝିବାକୁ ହବ ଆମେ ଉପମାନ ଉପମେୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା, ସେ ପ୍ରତୀକ ହଉ କି ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟରେ ତାହା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଏଇଠି ପୁଣି କଣ କୁହାହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶରେ, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ତଳେ ଆମକୁ ଉପମା ଉପମେୟ ରୂପକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହବ, ତେବେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପଟି ହେଇପାରିବ ହେଲା। ଉପମା ରୂପକ ଓ ଚିତ୍ର କଥା ଚିତ୍ରକଳ୍ପରେ ରୂପ ପାଇଥାନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆମେ ଉପମା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, ତାକୁ ଉପମେୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ଚିତ୍ରକଳ୍ପକୁ। ସେମିତି ଏଠି ତୁମର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଅରକ ଫୁଲର ଫିକା ବାଇଗଣୀ ବଉଦ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେବେ ରହିଯାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ହଳଦିଆ ପ୍ରଜାପତି ପରି। ଏଠି ଦେଖ ହରେକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଯୋଉଟା ଦୁଇରେ ଯୋଉ ରହିଛି ସାହିତ୍ୟ, ସେଥିରେ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମାନ ଲେଖିଥିଲେ ଏଇ ପଂକ୍ତିରେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଉପମା ଅଛି। ଅରକ ଫୁଲ ହେଉଛି ଉପମାନ, ବୌଦ୍ଧ ହେଉଛି ଉପମା। ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ତମର ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇ ଯୋଉ ସଂକଳନ ଯୋଉ ଅଛି, ଏଇଠି କଣ କରାହେଲା ଦେଖ, ବିଶେଷ ଏଠି ଚିତ୍ରକଳ୍ପର କଥା ରଖାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଉପମାନ ଉପମେୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା କିଛି କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଲା। ସେଭଳି ମାତ୍ର ଅରକ ଫୁଲ ରୂପୀ ବୌଦ୍ଧ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୂପକ ହଳଦିଆ ପ୍ରଜାପତି ଆସି କ୍ଷଣିକ ସମୟ ପାଇଁ ବସିଯାଏ, ସେ ସମୟରେ ଉପମା ଉପମେୟ ଭିନ୍ନ ଏକ ଅନୁଭୂତି ସହ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ରୂପକ ବା ମେଟାଫର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହିର୍ଭୂତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରା ନଯାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ମାନେ ନୁହେଁ। ଯୋଉ ମେଟାଫର କଥା କହୁଛେ, ଯୋଉ ରୂପକ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ବହିର୍ଭୂତ ସାମର୍ଥ୍ୟର ପ୍ରୟୋଗ କରା ନ ଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରୂପକର ପ୍ରୟୋଗ ନ କରିଛେ ହେଲା, ସେଇଭଳି ଯୋଉ ଭାବନା କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପର ମାନ୍ୟତା ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଗୋଟେ କବିତାରେ ଆଖିର କପୋତ ମୋର ଆକାଶର ଇସ୍ପାତ ଦେହରେ ବାଧା ପାଇ ପ୍ରତିଦିନ ଫେରିଆସେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ, ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେ କର ପ୍ରତିନିଧି ବିଜନ ପ୍ରତୀକ୍ଷା, ଜରା ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାଣୀ ବ୍ୟାଧି ପୁଣି ଜୀବନ ଅର୍ଥ ବୁଝିବାକୁ। ଆଖିର କପୋତ ମୋର ଏଥିରେ ଆସିଛି। ତ ଏଇ ଲାଇନରେ ଦେଖ ଏଇଠି କଣ ହେଇଛି, ଆଖି ଓ କପୋତ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟବଧାନ ନାହିଁ, ଏମାନେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଓ ଅମନୟନ। ଦେଖ ଆଖି କହିଲେ ଅଲଗା ହଉଛି, କପୋତ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଠି ଅଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଖିର କପୋତ ମୋର ଉପମା ରୂପକ ପରିଣତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ରୂପକ ବିମ୍ବରେ
ପରିଣତ ହୋଇଛି ସେତିକି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶର ଇସ୍ପାତରେ ବାଧା ପାଇ ପ୍ରତିଦିନ ଫେରିବା ଯେଉଁ ଗତିଶୀଳତା ରୂପକର ସ୍ଥାଣୁତା ଅବରହ ବିଚଳିତ କରୁଛି, ଆଖି କପଟ ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ସବୁ କିଛି ଭିନ୍ନ ପାଲଟି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଏଇ କବିତାରେ ଆଖିରେ କପଟ ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନ ଯୋଉ କରାଯାଇଛି, ଆଖିର କପଟ ମୋର ଅଲଗା କିଛି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇନି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନରେ ବିଶେଷ କରି ହେଲା ସବୁଦିନ ପ୍ରୟୋଗ ହଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ବିମ୍ବ ଆକାରରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପରିଣତ ହବ, ଯେତେବେଳେ ଆକାଶର ଇସ୍ପାତରେ ବାଧା ପାଇ ପ୍ରତିଦିନ ଫେରିବାର ଯେଉଁ ଗତିଶୀଳତା ରୂପକକୁ ସ୍ଥାଣୁତା ଅବହିତ ବିଚଳିତ କରୁଛି, ଆଖି କପଟ ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲାଇନକୁ ଭଲସେ ବୁଝିବା ହେଲା, ଲାଇନ ଯେତେବେଳେ ପଢିବା, ଆଖିର କପଟ ମୋର ଆକାଶର ଇସ୍ପାତ ଦେହରେ, ଏଇ ଯୋଉ ଇସ୍ପାତ ଯେହେତୁ ଲାଇନଟା ଏଠି ଯେତେବେଳେ ମିଶିଗଲା, ସେଇଠୁ କଣ ହେଲା ନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆକାଶ କହିଲେ ଭିନ୍ନ ହେଇଗଲା, ଇସ୍ପାତ କହିଲେ ଭିନ୍ନ ହେଇଗଲା, ଆଖି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହେଇଗଲା। ହେଲା ସେଇଭଳି ଏହା ଏକ ନିଷ୍ଫଳତା ଭାବରେ ଏହା ଉପରେ ରାଜପଣ କରୁଛି। ସେହିପରି ଚିତ୍ରକଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଭାବ ପଡେ ନାହିଁ। ସେ ଏଯାଏ ଆଲିଗୋରି ବା ଚିତ୍ରକଳ୍ପରେ ପରିଣତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଇଠି ପୁଣି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ତୁମର, ହେ ଅକ୍ରୁର ସଖା ମୋର ରୁହ ରୁହ ସମ୍ମୁଖେ ତୁମର, ଅନ୍ଧାର ଆସିଛି ଖସି ଆକାଶରୁ ଆବରି ପୃଥିବୀ, ପଛରେ ତୁମର ସ୍ତବ୍ଧ ବୋଲି ବାଲି ଆଉ ବାଲି ପରେ ବାଲି, ନିଷ୍ଫଳ ବାଲିରେ ନଷ୍ଟ ଆଷାଢର ପ୍ରାଣାନ୍ତ ପ୍ରୟାସ। ଅକ୍ରୁର ଉବାଚରୁ ଆସିଛି। ପଂକ୍ତିରେ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ରିତ କରୁଛି। ତେଣୁ ଅକୃତ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ କଥାଚିତ୍ର ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି, ତାହା ଚିତ୍ରକଳ୍ପରେ ପରିଣତ ହେଲା। ସେତିକି ବେଳେ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ପରିଲିଖିତ ନିମ୍ନ ଗୁଣା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖ, ହେ ଅକ୍ରୁର ସଖା ମୋର ରୁହ ରୁହ ସମ୍ମୁଖେ ତୁମର, ଅନ୍ଧାର ଆସିଛି ଖସି ଆକାଶରୁ ଅବରି ପୃଥିବୀ, ପଛରେ ତୁମର ସ୍ତବ୍ଧ ବାଲି ଆଉ ବାଲି ପରେ ବାଲି, ନିଷ୍ଫଳ ବାଲିରେ ନଷ୍ଟ ଆଷାଢର ପ୍ରାଣାନ୍ତ ପ୍ରୟାସ। ଅକ୍ରୁର ଉବାଚ, ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଟା ଦେଖ, ପୌରାଣିକ କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତରେ ଯୋଉ ଚାଲିଛି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ହେଲା, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଉପରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି, ଏଇଠି ଚିତ୍ରକଳ୍ପର କଥା କୁହାଯାଉଛି। କାରଣ ଅକ୍ରୁରକୁ ଏଠି ଚିତ୍ର ବା ଇମେଜ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏଠି ରୂପକ କି ଉପମା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ ବା ଉପମା କି ଉପମେୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନି। ସେଭଳି ଏଠି କେତେକ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଦେଖ, ବା ଗୁଣ ତାର ରହିଛି। ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁର ଯଦି ଥିବା ସାଦୃଶ୍ୟ ବାହାରେ ଭିନ୍ନ ଏକ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ସହଯୋଗ ରକ୍ଷା କରିବା। ଏଇଠି କଣ କହିଲା, ଯୋ ଚିତ୍ରକଳ୍ପରେ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କଣ କଣ ଗୁଣ ରହିଛି ଦେଖ। ପ୍ରଥମ କହିଲା, ଦୁଇ ଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାଦୃଶ୍ୟ ବାହାରେ ଏକ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ସହ ଯୋଗ ରକ୍ଷା କରିବା। ଦୁଇ, ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ପରିହାର କରିବା କିନ୍ତୁ ଆବେଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ଯୋଉଟା କି ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛେ ତାକୁ ଆମେ ଛାଡିଦେବା, କିନ୍ତୁ ଆବେଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅମୂର୍ତ୍ତକୁ ଅମୂର୍ତ୍ତକୁ ମୂର୍ତ୍ତରେ ପରିଣତ କରିବାର କୌଶଳ, ଯୋଉଟା କି ମୂର୍ତ୍ତକୁ ଅମୂର୍ତ୍ତ, ଅମୂର୍ତ୍ତକୁ ମୃତ, ସେଇଭଳି ମଧ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିବ। ପୁଣି ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ ଉପର ଲାଇନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବୁଝିବା, ହେ ଅକ୍ରୁର, ଅକ୍ରୁର କଥା କୋଉଠି ରହିଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର କଥା ଯୋଉଠି ଆଲୋଚନା କରାଗଲା, ତ ମୃତକୁ ଅମୃତ ସହିତ, ଅମୃତକୁ ମୃତ ସହିତ କରିବା ପରେ ଆମର ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଏଇ କଥାଟି କୁହାଯାଉଛି। ପୁଣି ବସ୍ତୁ ପରିଚିତ ଏକ ଘଟଣା କିପରି ରହସ୍ୟମୟ ପରିବେଶରେ ରୂପାୟିତ ହୋଇଛି। ପୁଣି କଣ କୁହାଯାଉଛି ନା, ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ କିଭଳି ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ଘେରରେ ରହୁଛି, ତାରି ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପୁଣି ପାର୍ଥିବ ବାସ୍ତବ ଜଗତର ଅନୁଭୂତି କି ଅପାର୍ଥିବ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା। ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଉପରୋକ୍ତ ଗୁଣ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଓଡିଆ କବି ମଧ୍ୟରେ ବାଦ ପଡିନାହିଁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଏଇ ସବୁ ନିୟମକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କବିତା ଗୁଡାକ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଯେମିତି ରମାକାନ୍ତ ରଥ ଚୌପହରାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦେଖ କଣ, ଖୁବ୍ ଦିକଦାର ଲାଗେ ସବୁଆଡେ ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା, ଖାଲି ଯାହା ପାଚିଲା ପତ୍ରଟେ, ବହୁଦୂର ଫୁଲ ଗଛୁ ଉଡି ଆସି ପବନ ଫୁଟିଲା ତେଲରେ, ଛଟପଟ ହୁଏ ଏଇ ସାମ୍ନା ପଡିଆ ବାଦାମୀ ତାୱାରେ। ତମେ କଣ କେବେ ଏତେ ଭୋକ ଦେଖିଥିଲ ଅପରାହ୍ନେ ଅଥବା ହାୱାରେ। ଦେଖ, ପଡିଆ, ବାଦାମୀ ତାୱା ଓ ପବନ ଫୁଟିଲା ତେଲରେ ପଡି ଛଟପଟ ହେବା, ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା ସାଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରକଟିତ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏ ପତ୍ରଟି ଯେ ପତ୍ର ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଭିନ୍ନ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା କରାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇନ ପଢିଲେ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ହବ ନାହିଁ। ଟୋଟାଲି ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଚୌପହରା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଚୌପହରା ପିଡିଏଫ ଯଦି କାହା ପାଖରେ ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ସେଣ୍ଡ କରିବା, ଯଦି ସମସ୍ତେ ଟୋଟାଲି ପୁରା କବିତାଟି ଯେତେବେଳେ ପାଠ କରିବା, ତାହେଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା।
ଯେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପର କୋଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ହେଲା। ସେଇଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ବା ରମାକାନ୍ତ ରଥ ସେଇଭଳି ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ଲୋକ ବସିଥିଲି କବାଟକୁ ପିଠି ଆଡି କରି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ ଦୌଡ଼ିଯାଏ ପୁନର୍ବାର କାନ୍ଧର ଉପରେ, ଅକ୍ଷର ହୁଏତ ଦିଶେ କେତେ କ୍ଷଣ ପାଦର ପାଉଁଜି, କୁମ୍ଭୀର ଗିଳିଲା ପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗଣାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଦଳୀ ଗଛରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ନାହିଁ ବେକ ଭାଙ୍ଗି ଖୋଜିବା ଉଦ୍ଧତାରେ। ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଏଇଠି ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା, ଏଠି କୌଣସି ଛନ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ହଉନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯତିପାତର କଥା ଏଠି ଛିଡୁନାହିଁ, ବା ଆମେ କହିପାରିବା କୋଉଠି କେଉଁ ବୃତ୍ତିରେ ଆମେ ଆବୃତ କରିବା ତାହାରି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନୀତି ନିୟମ ନାହିଁ ଚିତ୍ରକଳ୍ପରେ ହେଲା। ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ହବ। ତ ଏଇଠି କଣ ହଉଛି ନା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଡ଼ିବାକୁ କୁମ୍ଭୀର ପାଉଁଜି ଗିଳିବା କହିବାରେ ଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭବ ସ୍ଥୂଳ ଅନୁଭବ ପରିଣତ ହୁଏଲା। ତ ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ପୁରା ପିଡିଏଫ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁରା ସେ କବିତାଟି ପାଠ କରିବା, ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ରକଳ୍ପର ମାନେ କଣ ହେଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମର ଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରୟୋଗ କ୍ରମଶଃ ସକଳ ଆଧୁନିକ କବି ମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି। ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଶ୍ର, ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରା, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା ଏମାନେ ଥିଲେ ଗୋଟେ ସଫଳ କବି ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାରେ। ସମଗ୍ର କବିତାରେ ଇମେଜ ଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହୋଇଛି। ତ କେଉଁଠି ଦୁଇ ଧାଡି ମଧ୍ୟରେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି, ତ ଚିତ୍ରକଳ୍ପର କୋଉଠି ପୁଣି ବୃହତ୍ତର ଧାଡି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଚିତ୍ରକଳ୍ପର ଚମତ୍କାରିତା ସୃଷ୍ଟି କରୁ କରୁ କବିତା କେତେବେଳେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ହଜି ଯାଉଛି ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣି ହଉନି। ଚିତ୍ରକଳ୍ପର ଅର୍ଥ ବୁଝିବାକୁ ପାଠକ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ନିଜର ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହି ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରୟୋଗ ସମୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କବିଙ୍କ କବିତାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ କବିମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରୟୋଗ କବିତାରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଦେଖାଯାଉ ଭାଷାର ଅକ୍ଷମତା ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ କବି ଘୋଡାଇ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ମୋହରେ ମହାବିଷ୍ଟ କରି ସାମାଜିକ ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ରକୁ ବିଚିତ୍ର କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ପ୍ରକାଶ। ଦେଖ, ଆମେ ଯଦି ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଯେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ର ମାନେ ଗୋଟେ ଇମେଜ କୁ ବୁଝିବ ନାହିଁ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାବକୁ ବୁଝେଇବ ଏବଂ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦିଆଯିବ, ସିଏ ହଉଛି ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ବାଦ, ନା କି ଗୋଟେ ଇମେଜ ହେଲା। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ବାଦ। ହୁଏତ ଭାବୁଛି ତୁମେ ମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରୁଥିବ। ବୁଝିପାରିଲ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ପୁଣି ଆଉ କେତେବେଳେ ସମୟ ପାଇଲେ ଆଉଥରେ କରିବା, ମାନେ ଆଉଥରେ କରିବା।